Today, the topic is children education and climate change. Children education, there are two important aspects. One is the curriculum, and the another is the pedagogy. Curriculum mostly it deals with the content, what type of content you give, and with how you present that content. For example, if you take the soil, so whatever with this perspective, with the climate change and biodiversity perspective, if I examine the present curriculum, present textbooks, if for example, if you take the soil, if you see the textbook, there are the what are the different type of soils, and which soil actually support what type of crop, some sort of soil erosion, only this much. But there's no much sensitization how soil supports us, and how much of carbon is there at present, how it is the carbon layer is carbon percentage is depleting, and what will be its impact on it. And even if you take the chemistry subject, we don't know, we don't have any experiment to test the soil types, what are the nutrients present in the soil, and what type of crop the soil supports. And we conduct so many chemical experiments in the lab, but it's not, they have no much relevance to the life of the learner. So then the drastic changes are required to actually to reflect the relevance of whatever we deal in the school curriculum to the actually to the life of the learners. And this is one aspect. So the content need to be, so we have topics are there. We have topic on water, we have topic on the earth, we have topic on the soils, we have topic on biodiversity, we have topic on environment, we have topic on houses, and these are very much related, but the way we present these topics are somewhat different and very much examination oriented and knowledge oriented. And there is no much content where actually we develop some sort of attitudes. Attitudes means it is love towards this water, love towards the nature, love towards, if you love, you can save. If you don't love, you cannot save also. So attitude, the values are more important than your knowledge. Protection of wild animals day, and the ozone layer day. There are so many international days on across the year. So, but every school should, school means their curricular activities do not confine to the syllabus curriculum exams, but they have to celebrate these things. So that the celebration means if they participate in that, actually they develop so much of attitudes, not only knowledge aspect. So celebration of these important days must become part and parcel of your school curriculum. Actually, this is the important thing. And then they, when you come to the saving aspects, so how you, if you take water, how you save, if you electricity, how you save, and the next comes to food, how you save, and soil, how to save. So saving also, so how, what is, how can actually children sensitized to minimize the usage of this energy and all these aspects also. This also need to be inculcated, and this need to be, it's a part of pedagogy also. And this is second thing. And the third thing is that how you present a particular topic, how you integrate it. If you take for example agriculture, so if you actually do in the pedagogy, how you actually introduce, how you integrate the topic. For example, if you take the agriculture, if you give a project to the children to go to the, because nowadays we see the agriculture, because if nobody, no farmer is actually happy, and the farmers are really leaving their profession and they are going for other professions actually. So they, if you go and ask the farmers what are the, how they feel, why actually they are leaving agriculture, they will say the reasons also. Because now the important thing is that there are climate changes are there, more and more rains are there. That is one aspect. And the second aspect is that they are using pesticides also, because input cost will become more and marketing is the less actually, isn't it? They don't know what type of soil will support what type of crop also. If you say, if you when they come back, if you analyze that particular topic, suppose why there is a climate change, why there is a more rains and more these things, this is, then we can link it to, that is the, because of this global warming, isn't it? So why it is global warming, then they can say that it is the excessive burning of coals and other things. So these carbon related gases are releasing into the atmosphere, isn't it? Then you comes to pesticides, how pesticides affects low production and pesticides. Pesticides will kill all the microbes in the soil, and soil fertility it loses actually.
So like that, if you take a particular topic, ultimately you can integrate to one, two, three, four like this. You can discuss a critical discussion you can organize in the classroom. So that children start thinking and relate this knowledge to their actually practical life also, isn't it? So chemicals and pesticides are being used because of global warming, because of this incessant rains. So these actually impacts the farmers, and they made them to actually develop some sort of disinterest towards the agriculture and the farming aspects. So like that, when you give a project on anything, so project means it is or a case study, whatever it may be. When children go and interact with the persons and observe the things, and they note down, and they will discuss when they come to the class, and the teacher can organize a critical discussion on that. So the ultimate goal is that some critical consciousness, critical thinking is required on all these topics. How human actions are actually making responsible for this climate change or this loss of biodiversity also. So 50% of forest within 100 years, 50% of forest cover has been lost. Lost what actually studies saying. So this is one aspect. Another aspect is that reading and reflection, it is a part and parcel. Reading means it is not only the textbooks. You give a particular topic, ask the children to refer to internet or go to libraries and collect information on that. Reading on a particular given topic. If you take a loss of biodiversity, isn't it? What are the causes for this biodiversity? What is its effect like that? So children go and collect, read and come, or interview with discuss with some persons, come with some sort of understanding on that, and they will make a presentation, and in the whole school presentations leads to some sort of discussion on it. This actually improves develops their attitudes also towards this. So that also we can do it actually, reading and reflection part. And the third part is the clubs. You can organize environmental club in every school also, and they actually focus on these environmental related projects. You take a plantation aspect, isn't it? Or you take the school compost pit also, how actually you can improve green manure and use it for the school gardens, like that. So whatever the environmental related projects are, they will act on it actually, and they collect information, clubs. So the club will actually develop sensitization on various actually issues which are very much related to their lives. That also you can, clubs also you can make it. Okay. So ultimately, it is not personal wealth. It's the wealth of the nation is depends upon the its rivers, its water, its oceans, its minerals, its forest. That is the actually the wealth we have to sustain it. Actually, it is there's no meaning if you actually go for the individual wealth. So even you can relate to our ancestor, our Itihasas, Puranas also. How much actually they gave reverence to the this nature actually, how they prayed the nature actually. They treated it as a sacrifice, with a godly related thing like that. So that type of thing, so our ancestral wisdom actually says that you actually give high reverence to the your nature. So that also we need to actually, whatever the traditions are there, very good traditional knowledge practices are there in agriculture in every sector, and we have very rich practices actually. Now we abandoned all these things, whether you take the organic manuring and organic agriculture and sustainable agriculture and seed banks, whatever you take, and we have a great sort of knowledge behind us to conduct this natural agriculture and other farming systems. So this everything need to be actually come to need to be discussed in as a part of the need to be come into the textbooks. And also teachers must be well versed all these things, because we must save our health to save ourselves, and it is our duty actually to pass on this to the next generation. So curriculum and pedagogy need to be actually made in such a way that sensitize the children on these global issues. Thank you, Leela Madam. So really, we have to say thanks, and we can congratulate also Leela Madam. And she's a very environmental activist, and she visited several districts and several schools, Thank and you. actually contacted these children and teachers, and millions of trees actually planted in it. And the school education department also have worked in partnership with this organization, and are doing many activities to actually save Earth. So thank you, madam, for your passion.
and your dedication towards developing awareness on environmental protection and address this climate change. Thank you, madam. So you have a very rich experience with children and the education department and teachers, and you share some of the things which actually address this climate change. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే ఈరోజు ఏదైతే క్లైమేట్ చేంజ్ రోల్ ఆఫ్ యూత్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక టాపిక్ పైన ఇప్పటి వరకు పెద్దలు అనుభవజ్ఞులు ఉపేందర్ రెడ్డి సార్ గారు మనకి చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఈరోజు అక్కడ గ్లాస్గోలో ప్రారంభమవుతున్నటువంటి సమావేశం సందర్భంగా ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన, సిజిఆర్ కి ఉన్నటువంటి కోర్ మెంబర్స్, సిజిఆర్ యొక్క వెనకాల ఉన్నటువంటి అనుభవజ్ఞులు అందరూ కలిసి ఒక గ్లాస్గోలో జరిగినన్ని రోజులు ఇక్కడ కూడా మనం ఒక సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశాన్ని ప్రాంతీయతో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజానికి అందించడానికి, అంటే అది ఒక గ్లోబల్ లెవెల్లో జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫరెన్స్ ని ఈ ప్రాంతీయ పరంలో ఉన్నటువంటి సమాజానికి అందించడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన చేశారు. ఈ రోజు ఇక్కడ అద్భుతంగా చాలా మంది, ఒక 100 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఆ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. సో ఇలా మనము అంటే ఈ వాతావరణము మార్పులు అనేది ఏ ఒక్క దేశానికో, ఏ ఒక్క వ్యక్తికో, ఏ ఒక్క సమాజానికో సంబంధించింది కాదు. దీని వల్ల ప్రతి ఒక్కరం ప్రభావితం అవుతున్నాం కాబట్టి అందరం దీంట్లో భాగస్వామ్యం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరిని దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. థింక్ గ్లోబల్, యాక్ట్ లోకల్లీ అని పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మనము అక్కడ అంతర్జాతీయంగా ఒక తీర్మానాలు చేసినా కూడా దాన్ని మనము అనుసరించడంలో, ఆచరించడంలో ఒక స్థానికంగానే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే పిల్లలను, వారి ద్వారా పేరెంట్స్ ని, అలాగే ఒక సొసైటీని మోటివేట్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఎర్త్ సెంటర్ అన్మాస్పల్లి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమం అని విన్న ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు. అంటే ఇది ఒక COP 26 అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు అదే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న గ్రామంలో దీన్ని నిర్వహించడం అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ అని అనుభవజ్ఞులు చెప్తున్నారు. దీంట్లో కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈ 12 రోజుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ఒక పూర్తి ప్రణాళిక సిద్ధమైంది. దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు మొదటి రోజు మనం ఈ పిల్లలు, పర్యావరణం యొక్క బాధ్యత అనే అంశాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. మరి దాంట్లో ముఖ్యంగా కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఒక 2010వ సంవత్సరంలో ఈ సంస్థ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పిల్లలనే భాగస్వామ్యం చేస్తూ దాదాపుగా ఒక 3.6 మిలియన్ ప్లాంటేషన్ పిల్లలను స్టేక్ హోల్డర్స్ గా ఒక 11 lakh గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా పెద్ద మ్యాసివ్ మోటివేషన్ మేము చేయడము, పిల్లలందరూ కూడా అద్భుతంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక క్లైమేట్ చేంజ్ కి ఒక వారియర్స్ ని తయారు చేయడం జరిగింది. సో పిల్లలందరూ కూడా వారి అంటే స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి మనసు చాలా నిష్కల్మషంగా ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళు ఏది చెప్పినా, టీచర్స్ ఏది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు దాన్ని పక్కా అమలు చేయడానికి వాళ్ళ పిల్లలు ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి వారికి మంచి మోటివేషన్ ఇస్తూ ఆ పిల్లలందరి లోపల ఒక పర్యావరణ స్పృహ కలిగించి కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇప్పటి వరకు ఒక తన బాధ్యతను నిర్వహించిందనే చెప్పవచ్చు. అట్లాగే మేము అంటే ఓన్లీ ప్లాంటేషనే కాకుండా కన్జర్వేషన్ పైన కూడా గ్రేస్ అని, గ్రీన్స్ అలయన్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మరి క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం ఏవైతే న్యాచురల్ గా ఏర్పడేటువంటి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ పేరుతో రకరకాల ప్రెషర్ నేచర్ పైన చేస్తూ వాటిని డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది చాలా మనమే హాని చేసుకోవడం అనే విషయాన్ని అందరికి తెలియజేస్తూ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ ని దీంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ గా మేము రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్, సెమినార్స్ నిర్వహించి మరి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కన్జర్వేషన్ కోసం చాలా అద్భుతమైనటువంటి వర్క్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద మేము ఒక ఎక్స్పెడిషన్ వెళ్ళి ఒక బుక్ ప్రింట్ చేసి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అవుట్లుక్ అనే బుక్ ను మన దివంగత ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి చేతుల మీద ఆ బుక్ రిలీజ్ చేయడం, దాంట్లో ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే స్టూడెంట్స్ కి
అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా దాంట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచి గవర్నమెంట్ ని మేము కొన్ని విషయాలలో మేము వారి యొక్క నిర్ణయాలను చేయాలని వారిపైన ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ గా పనిచేస్తూ దీన్ని పార్లమెంట్ కమిటీ ముందు ఈ రిపోర్ట్ ని మేము ఉంచబోతున్నాము. మరి ఇది ఒక కన్జర్వేషన్ ఒక భాగం అయితే, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరం భాగస్వామ్యం కావాలి కాబట్టి మరి మనం ఒక పెద్ద ఫోర్స్ ను తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది పెద్దగా అయిన తర్వాత చేయడం అసాధ్యం కాబట్టి పిల్లల స్థాయి నుంచే, అంటే పిల్లలకు వారికి ఎడ్యుకేషన్ తో పాటుగా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మన ప్రభుత్వాలు, మన పేరెంట్స్, మన సొసైటీ అక్కడ చాలా గ్యాప్ ఏర్పడిపోతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు దీని యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించి మరి పిల్లలకు ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్, దాని గురించినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎంత అవసరం అనేది మరి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో. పూర్వం ఎడ్యుకేషన్ విధానంలోనే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ ఆ ప్రాక్టీసెస్ అనేది వారు చదువుకునే ఒక సిలబస్ లో కావచ్చు, వారు రోజు ఆచరించే నిత్య జీవితంలో కావచ్చు, అది వారికి తెలియకుండానే అది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. మరి దురదృష్టం ఇప్పుడున్నటువంటి టెక్నాలజీలో అన్ని ఉన్నా కూడా మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ని కాపాడుకోవాలనేటువంటి కాన్షియస్ ని అందరం కోల్పోతూ ఉన్నాం. మరి ఆ కాన్షియస్ తప్పనిసరిగా డెవలప్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ మనం ఎర్త్ సెంటర్ అనేటువంటి ఒక కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి దాని ద్వారా పిల్లలందరికీ కూడా ఒక ఎర్త్ లీడర్షిప్, అంటే వారి లోపల నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం వేరు, సెన్సిటైజ్ చేయడం వేరు. మరి మనిషి ఎప్పుడైతే సెన్సిటైజ్ అవుతాడో మరి అప్పుడే ఏ కార్యక్రమాన్నైనా తను అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. కేవలం నాలెడ్జ్ ఇచ్చినంత మాత్రం ఉపయోగం లేదు. మరి ఆ నాలెడ్జ్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక సెన్సిటైజేషన్ అవసరం. సో అలాంటి ఒక సెన్సిటైజేషన్ కోసం ఎర్త్ సెంటర్ ని ప్రారంభించాం. ఇక్కడ పిల్లలను, యూత్ ను ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకుని వచ్చి మరి ఇక్కడ వారి కోసం ఒక సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తూ పిల్లలను ఒక రాబోయే కాలంలో ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యతను తెలియజేసి వారి భవిష్యత్తును వారే కాపాడుకోవాలనే విధంగా వాళ్ళను తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పటి వరకు పిల్లలకి మార్నింగ్ నుంచి మేము పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారికి అర్థమయ్యే భాషలో, అంటే ఒక చిన్న పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళ మైండ్ లోకి ఎక్కే విధంగా వారికి ఒక స్లోగన్ ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము మరి మన అమ్మకి జ్వరం వస్తే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం, ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. మరి ఎక్కువ జ్వరం అయితే ఇంకా మనం తడిబట్టేసి ఆ టెంపరేచర్ ని తగ్గిస్తాం. అదే విధంగా ఈ రోజు మన మదర్ ఎర్త్, మన భూగోళానికి జ్వరం వచ్చింది, దానికి టెంపరేచర్ అనేది పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి మరి అమ్మకు జ్వరం వస్తే అందరి బాధ్యత, పిల్లలందరిది. మరి ఈ భూమి పైన ఉన్నాం కాబట్టి మనందరి బాధ్యత అని పిల్లల్ని అట్లా మార్నింగ్ నుంచి మోటివేట్ చేయడం, దానికి పిల్లలందరూ కూడా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని డెఫినెట్ గా మేము మా పరిధిలో, మా గ్రామంలో, మా ఇంట్లో మేము ప్రాక్టీసెస్ రేపటి నుంచే స్టార్ట్ చేసాం. మన పిల్లలను చెప్పినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో అలాంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఎర్త్ సెంటర్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి చాలా పిల్లలను సెన్సిటైజ్ చేస్తూ మరి రకరకాల కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో నిర్వహించాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ఏదైతే ఈ రోజు COP26 అక్కడ గ్లాస్గోలో జరుగుతూ ఉందో, మరి అక్కడ పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ, దేశ ప్రతినిధులు, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్, అట్లా ఇంకా ఎంతో మంది దేశ ప్రతినిధులు అందరూ అక్కడ పాల్గొనడం, మరి రకరకాల విషయాలపైన వాళ్ళు చర్చించడం అంతవరకు చాలా బాగానే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సివిల్ సొసైటీ యొక్క ప్రెషర్ వాళ్ళపైన ఉండాలి. మరి సివిల్ సొసైటీ ప్రెషర్ గ్రూప్ గా పని చేయనంత వరకు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చడంలో వారు కొంత వైఫల్యం పొందవచ్చు. కాబట్టి మరి సివిల్ సొసైటీ వారిపైన ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ గా పని చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా వారికి కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి, వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా సివిల్ సొసైటీని మనం సెన్సిటైజ్ చేసి ప్రభుత్వాల పైన ఒక ప్రెషర్ గ్రూప్ గా పనిచేసి మన భవిష్యత్తును, మన పిల్లల భవిష్యత్తును మనం కాపాడుకునే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేదే కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఎర్త్ సెంటర్ యొక్క ఉద్దేశాలు. మరి ఈ మన వరల్డ్ వైడ్ గా చూసినట్టయితే చాలా మంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, అంటే భవిష్యత్తులో పిల్లలకు మనం ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతామా లేదా అనే ఒక భయంతో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో అసలు పిల్లలను కనడానికే భయపడుతున్నారు. మరి ఎంత దురదృష్టకరమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో మనం ఉన్నాం, ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో యూత్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఎక్కువగా ఉన్నారు.
కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ పైన ఒక మార్పు తేవాలంటే మన అందరి పైన ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మనందరం ప్రజలను సెన్సిటైజ్ చేసి మరి మన క్లైమేట్ మనం కాపాడుకోవాలి. ఉన్నదే ఒక్క భూగోళం, ఆ ఒక్క భూగోళాన్ని మనం నష్టపరుచుకొని మరి ఇంకా వేరే గ్రహాల కొరకు వెతకడం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి. మరి అలాంటి పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోకుండా మరి ఉన్నదాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ యొక్క బాధ్యత. మరి పిల్లలకి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చడంలో పేరెంట్స్ చాలా సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. కానీ మరి వారికి నేచురల్ పరంగా లభించేటువంటి రీసోర్సెస్ వాళ్ళందరికీ ఇవ్వటానికి పేరెంట్స్ తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి. మరి పేరెంట్స్ కనుక అందరు కలిసికట్టుగా ఒక ఉద్యమంగా కదిలి ప్రభుత్వాల పైన ప్రెషర్ గ్రూప్ గా పనిచేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్లలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి పేరెంట్, ప్రతి టీచర్, ప్రతి ఒక్క మదర్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ లో అందరం కూడా ఒక సైనికుల్లాగా పని చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ మదర్ ఎర్త్ అనే దానికి ఒక రెడ్ కోడ్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మనమున్న ఈ టైంలో మనము చాలా ఒక బాధ్యతాయుతంగా గనుక మనం ప్రవర్తించకపోతే మరి చూస్తుంటే మన గోళం మన చేతిలో చెల్లిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనందరి యొక్క అస్తిత్వమే ఒక ప్రమాదంలో ఉంటుంది. కాబట్టి మరి అందరం కూడా ఆలోచించి సమిష్టిగా పనిచేసి సమిష్టి నిర్ణయం తీసుకునే ఒక టైం ఆసనమైంది. కాబట్టి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను అప్పీల్ చేసేది ఏమంటే మన యొక్క ప్రయారిటీస్ నేచర్ హితంగా ఉండాలి. నేచర్ ని ఎక్కడ కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా మన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకునే విధంగా పెద్దలు ఎందరో చెప్పిన మన మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడో చెప్పారు, నేచర్ అందరికీ అన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది, కొంతమంది అత్యాశ తప్ప అన్నట్టుగా మన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకుని మళ్ళీ దాన్ని మనం ఒక సస్టైనబుల్ మెథడ్ లో అంటే మన వచ్చే భవిష్యత్ తరాల కోసం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన అందరి పైన ఉంది అని గుర్తించుకొని మరి ఏ మార్గంలో మనం చేయగలిగితే ఆ మార్గంలో మరి పని చేయడమా, సెన్సిటైజ్ చేయడమా, సర్వీస్ చేయడమా ఏదైనా కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన బాధ్యతను కరెక్ట్ గా నిర్వర్తించాలని నేను మీ అందరికి ఈ రోజు అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఈ రోజు ఇక్కడ కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈ ఎర్త్ సెంటర్ వేదిక నుంచి ఈ 12 రోజుల కార్యక్రమాలకి మరి మీరందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో అటెండ్ అయ్యి మరి మీరందరూ కూడా సెన్సిటైజ్ అయ్యి మిగతా సమాజాన్ని కూడా మీరందరూ సెన్సిటైజ్ చేయాలనేది మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం. మరి గ్లాస్గోలో జరిగిన ప్రతిరోజు కార్యక్రమం పైన ఎవ్రీడే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక సమీక్ష ఉంటుంది. అక్కడ వారు ఏం డిసిషన్స్ తీసుకున్నారు, వాటిని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనే దానిపైన పెద్దలందరూ చాలా అనుభవజ్ఞులైన పెద్దలు వారి యొక్క రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ ఎవ్రీడే రిపోర్ట్ ని మేము ప్రెస్ వాళ్ళకి పంపించడం, మరి ఆ ప్రెస్ వాళ్ళు దీన్ని ప్రజా బాహుల్యంలో తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ కూడా విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. పెద్దలు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డే పిల్లల యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని వారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం. వారి యొక్క డెడికేషన్, సొసైటీ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి కన్సర్న్, మరి వారి ద్వారా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. చాలా థ్యాంక్స్ సార్, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ను కండక్ట్ చేయడము, మరి ఈ యొక్క టాపిక్ ను చాలా రెలవెంట్ ఈ రోజు పిల్లలు వారి యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేసేదానికి మనందరం కలిసి పిల్లలను వాళ్ళ లోపల ఒక మోటివేషన్ తేవడానికి చేసే ప్రయత్నం. మరి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. దానికి కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సదా మీకు కృతజ్ఞులుగా ఉంటూ మరి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Leela madam. Really, it's a great effort from CGR side and especially from your passion actually. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది కాబట్టి అబౌట్ 25% ఆఫ్ పాపులేషన్ స్కూల్ గోయింగ్ లో ఉంది. రైట్ టైం కూడా రైట్ యాటిట్యూడ్స్ పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయడం కష్టం, కానీ చిన్న ఉన్నప్పుడు సెన్సిటైజ్ చేయడం, యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేయడం ఈజీ అనమాట. కాబట్టి ఈ గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత మన టీచర్స్ మీద ఉంది, మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉన్నది యాక్చువల్గా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల యాక్చువల్గా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం మేడం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల కూడా అనేటటువంటి నమ్మకం కూడా మనకు కలిగింది. సో థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు school education and children responsibility. Thank you, madam. Mehul ji is actually from Gujarat Sanskrit Gurukulam actually. So he is very much working to propagate the ancient wisdom and our cultural values and the importance of
our Upanishads, and actually imbibe all these qualities in children's life actually. So that institution really is working with a passion to inculcate our cultural values and the cultural knowledge system among children. So thank you, Mehulji. Request you to actually to speak on this topic. नमस्ते, थैंक्स टू ऑल। अभी मैं क्लाइमेट चेंज का जो विषय है अभी का, उसका जो संबंध भारत में गुरुकुल के साथ रहा है, कोई ऐसी कंट्री है जिसने बहुत गहराई में ये विषय को सोचा है, केवल विचार ही नहीं किया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका एक व्यवस्थित प्रारूप दिया है। उपनिषदास में, पुराणास में अभी सर ने बताया, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बातें कहना चाहूंगा जो मुझे अभी अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में, उसके रिलेटेड। तो खास करके शैक्षणिक एजुकेशन का और क्लाइमेट, वातावरण का बहुत ही गहरा संबंध है। मॉडर्न एजुकेशन में ये सब्जेक्ट बहुत बाद में विचार किया गया। इसके लिए वहां पर रूम्स में कोई बिल्डिंग्स में वगैरह में टीचिंग का एक परंपरा या तो एक जो मेथड हुई। लेकिन भारत में सबसे पहले आप देखेंगे, एक तो कोई भी गुरुकुल ये नदी के किनारे या कहीं पर भी ऐसे रम्य वातावरण में, जंगल में, वृक्ष वनस्पति के पास हुआ करते थे। ऐसे अर्थ नहीं था कि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। बहुत सारे बिल्डिंग्स का भी वर्णन आता है, बहुत सारे जो शिल्प भवन निर्माण का भी आता है। लेकिन गुरुकुल का कहीं पर भी एजुकेशन की बात आए तो वो नेचर के पास हुआ था। तो एजुकेशन का और नेचर का बहुत ही गहरा संबंध है, ये हम देखने को हमको मिलता है। उसमें खास करके जो नेचर है उसको यदि हम जीते हैं और जीवन का एक भाग बना देते हैं तो मुझे ये लगता है, या अनुभव ये कहता है कि इनडायरेक्टली हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन होने लगता है। सबसे पहला तो ये है कि जिसको सॉल्यूशन का पार्ट बनना होता है वो प्रॉब्लम्स का पार्ट ना बने। किसी को भी सॉल्यूशन का पार्ट बनना होता है, वो पहला कर्तव्य उसका ये होता है कि वो प्रॉब्लम्स का पार्ट से अपने को हटा दे। तो सबसे पहले जो आज समस्याएं है, आप अभी सर ने बहुत सारी बातें कही कि बहुत सारे अभी फैक्टर्स है जिस पे हमारा जीवन हम जी रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो इसमें नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो जो हम सिखाना चाहते हैं या हम बदलना चाहते हैं या हम कुछ उसको करना चाहते हैं पॉजिटिवली चेंज, तो उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ पार्ट को हम छोड़ दे और फिर हम पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन का शुरुआत करें। तो उसमें बालकों को जैसे बचपन से ही, और ये ऐसा है कि एक जीना है, उसको नेचर के साथ उसको जीना सिखाते हैं, नेचर के साथ उसको, हमको भी। तो वो एक जीवन का अंग बन गया था भारत में, वो कोई अलग से एक सब्जेक्ट नहीं था। ये एक लाइफ का ही एक पार्ट है। जैसे एक भोजन है, जैसे एक पानी है, जैसे हमारा सोना है, उसी तरह से जो नेचर की सेवा है, जो नेचर को बचाना है या उसकी रक्षा करना है, या आप कोई भी नाम दे, तो वो एक हमारा जीवन का ही अभिन्न अंग है। और उसी तरह से हमको उसके तरफ हमारा कर्तव्य अदा करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेरे ही अनुभव की बात करूं तो बच्चों को यहाँ हम पौधों को पानी पिलाने से लेकर उसके साथ जीने से लेकर, क्योंकि उसके साथ जीना बहुत आवश्यक है। जब तक हम उसको मटेरियल मानेंगे तब तक हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे। कोई मटेरियल है तो हम उससे उतना जुड़ नहीं पाते हैं। जब उसमें हम चेतना पाते हैं, जिसमें हम जीवन पाते हैं, तो हमारा जुड़ना आसान हो जाता है। जैसे हम
कनेक्ट मोबाइल से नहीं हो पाते, लेकिन मोबाइल के थ्रू आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। उसी तरह से भारतीय जीवन में उसको एक जीवन का पार्ट माना गया, और यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो हमारा ही जीवन खतरे में आ जाता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम पूरे नेचर के एक पार्ट हैं। और किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ होती है तो वो हमको ही होती है। किसी पार्ट में डैमेज होता है कुछ भी, तो हमारा ही कुछ एक अंग डैमेज होता है। जैसे एक पैर हो गया, एक हाथ में कहीं डैमेज आ गया, तो वो हाथ का डैमेज नहीं है, वो पैर का नहीं है, वो पूरे शरीर का है, वो हमारा ही रोग माना जाता है। उसी तरह से कहीं पर भी नेचर में कुछ भी होता है तो उसमें हमारा ही डैमेज है। उसी भावना को अद्वैत भावना ऐसा कहते हैं। तो भारत में तो सालों पहले, हजारों हजारों साल पहले ये अद्वैत भावना का विकास किया गया कि वो नेचर है, वो अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही एक पार्ट है। और उसकी रक्षा करना, जैसे मैं शरीर की रक्षा करता हूँ, शरीर के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो मुझे उसकी करनी चाहिए। कब से करनी चाहिए? तो बाल्यात, अर्थात जो बचपन से ही जन्म होता है तब से ही उसको ऐसा एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो इसके साथ जी सके और नेचर्स को कम से कम उसकी वजह से नुकसान दे सके। आज हमने डेवलपमेंट तो किया है लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन वो डेवलपमेंट हुआ है उसमें नेचर का भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट को संबंधित है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये हमारी जीवन पद्धति बदलने से हुआ है, तो सॉल्यूशन भी हमारी जीवन पद्धति बदलने से होगा। तो जीवन पद्धति बदलना, लाइफस्टाइल बदलना, वो सबसे आवश्यक बात है। और वो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में या तो फिर बहुत जगह पर हमारी हिस्ट्री में मिलती है। तो वो पॉजिटिवली हम उस तरह की जो नेचर इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं या नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल हम जी सके, इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर सुबह से उठने से रात को सोते समय तक कम से कम नेचर का नुकसान या तो लगभग नुकसान न हो और ज्यादा से ज्यादा हम नेचर को बढ़ा सके, सर्व कर सके, उसकी संवेदना को समझ सके, उस वातावरण में रखते हैं। उसके कारण एक तो लाभ होता है हमको, दूसरा लाभ ये होता है कि जो मनुष्य में गुण होने चाहिए, करुणा, प्रेम, परस्पर सहकार, कोऑपरेशन, तो वो सारे गुण बचपन से ही उसमें आते हैं। क्योंकि कोई कोई गुण ऐसे होते हैं जो नेचर के सानिध्य में से ही हमको आते हैं, ऐसे नहीं आ पाते हैं। तो ये हम बच्चे को, जो 7 साल यहाँ का हमारा कोर्स गुरुकुल का है, और उसमें जब हम बच्चों को रखते हैं तो उसमें नेचर के साथ उसको ज्यादा से ज्यादा सानिध्य देते हैं। जैसे कुछ भी हमको पढ़ाना है या कुछ भी, तो वो नेचर, वृक्षों के पास जाकर हम उसको पढ़ाते हैं, क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं। जैसे पानी पीना है तो पौधों को पानी पिलाना है, उसके साथ जितना ज्यादा उसका सानिध्य रहे ऐसा प्रयत्न करते हैं। काटना है तो उसको काटने नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी हिफाजत हो, ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान रख सके, प्राणियों के साथ हो रहे। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का पार्ट यदि वो बनेगा तो बहुत ही एक रूट्स के साथ, रूट से ही उसका परिवर्तन आएगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि वो एजुकेशन में जब तक हम ऐसे विषयों को एज ए सब्जेक्ट नहीं लेकिन एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लिविंग, जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हम जो चाहते हैं सॉल्यूशन ये सभी समस्याओं का, वो नहीं हो सकता है। तो ये हम प्रयत्न करते हैं, आपको भी हमने सुना, तो मुझे ऐसा विषय लगा कि ये हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। तो ये मैंने मेरे सुझाव रखे, मेरा समय मुझे दिया था वो भी पूर्ण हुआ है। तो उसके बाद मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक्स कि मुझे ऐसा अवसर दिया आपने इस विषय पर बोलने का। नमस्कार। Thank you, Mehul ji, and we actually look forward for your continuous association with the CGR and our efforts. And thank you say that it is very much important to give an opportunity for the children to connect with the nature connect. In the classrooms and rooms, much time you take out or conduct your classes outside, just like Shantiniketan, Ravindranath.
So development of some sort of compassion, love, what you say, with nature only develops with these activities. But if you go on focus on your syllabus, continue examinations and classroom based, that essential type of empathy, that type of samvedan, you cannot develop also. So you have given really very good qualitative speech on this particular topic. Thank you so much, Vipulji, and we look forward you for future association. Thank you. Okay. మాధవరెడ్డి ఈజ్ గ్రేట్ యాక్టివిస్ట్. యాక్చువల్గా మనందరం చేసేది ఏదో మనం గవర్నమెంట్ లో ఉండి ఏదో శాలరీ తోటి చేస్తున్నాం, కానీ మాధవరెడ్డి గారు చాలా ప్యాషన్ తోటి ఎడ్యుకేషన్ ని, ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, పిల్లల్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, అసలు విద్య అంటే ఏంది, అసలు పర్పస్ ఆఫ్ విద్య పర్పస్ ఏంది అని ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించేటటువంటి ఒక వ్యవసాయదారుడు యాక్చువల్గా. సో హీ హాస్ గివెన్ హిస్ స్కూల్ and he visited several schools and talked to the teachers and the children. ఒక రకంగా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ అక్షరవనం అని స్థాపించేసి చాలా అంటే సిస్టంలో ఒక ఎస్సీఆర్టీ ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ చేసినటువంటి పని అక్షరవనంలో మాధవరెడ్డి, శ్రీపతి రెడ్డి గారు కలిసి చేస్తున్నారు. డెవలపింగ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్. లుక్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్టివ్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ వల్ల పిల్లలు నేర్చుకోలేరు. ఏదో స్కూల్కి పోతున్నారు, వస్తున్నారు, టీచర్లు పోతున్నారు, వస్తున్నారు, కానీ అల్టిమేట్ గా లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రావు, పిల్లలకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, ఒక హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా కాదు అని ఒక చాలా బాగా నమ్మి దాని అహర్నిశలు కృషి చేసి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రజలకు చూపెడుతున్నారు. అండ్ ఈ అసోసియేట్ విత్ సెవరల్ ఎవరైతే మార్పు తేవాలని ఆలోచించే సంస్థలు, సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న సంస్థలు ఏవైతే పనిచేస్తున్నాయో అన్ని సంస్థల్లో ఏదో రకమైన సంబంధాన్ని మాధవరెడ్డి గారు కలిగి ఉన్నారు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ మాధవరెడ్డి గారు, ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ గా ఆయన చేస్తున్నాడు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది. ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు యాక్చువల్లీ టేక్ పార్ట్ దిస్. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. నిజంగా ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం. దీన్ని ఇనిషియేట్ చేసిన కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకనంటే అసలు బేసిక్ గా ఎడ్యుకేషన్ లో చేంజ్ రాకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేంజ్ రాదు బేసిక్ గా. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంతకుముందు ఉపేందర్ రెడ్డి సార్ మాట్లాడుతూ అన్ని నేర్పిస్తున్నాం, వాటర్ ఏంటి, సాయిల్ ఏంటి, అవన్నీ చేస్తున్నాం, కానీ దాంతో లవ్ లేదు, ఎఫెక్షన్ లేదు అన్న పాయింట్, బేసిక్ పాయింట్ అది. అంటే ఎడ్యుకేషన్ లో తెలుసుకోవడము, నేర్చుకోవడము, ఈ రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది యాక్చువల్ గా. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ లో ఎన్ని పద్ధతులు తీసుకొచ్చినా కూడా అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం కోసమే ఉపయోగపడుతున్నాయి, కానీ నేర్చుకోవడం కోసం అసలు ఉపయోగపడట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న సొసైటీలో మంచి ఆహారము, మంచి ఫుడ్ ఈరోజు లేదు. మన ఎడ్యుకేషన్ మంచి ఫుడ్ ఇవ్వడం కోసము, మంచి నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మన లైఫ్ ని లీడ్ చేయడం కోసం మన ఎడ్యుకేషన్ ఉపయోగపడాలి. కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ అసలు ఆ దిశగా అసలు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేయకపోవడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మనది భారతదేశం వైపు మొత్తం కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నీ మన వైపు చూస్తాయి. ఎందుకనంటే మనది గురుకుల వ్యవస్థలో, గురుకులంలో మొత్తం కూడా విద్యార్థిని నేచర్ కు కనెక్ట్ చేస్తూ నేచర్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన చాలా విషయాలన్నీ, నేచర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని ఆ గురుకులాలు చెప్పినాయి. కాబట్టి అందులో ఉన్న విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులుగా అయిన తర్వాత మన పండుగలు కావచ్చు, మన జీవన విధానము, ఇవన్నీ కూడా నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగానే వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. కానీ దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి, బ్రిటిషర్స్, లార్డ్ మెకాలే ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ మార్చడం కోసం చేసిన ఒక కుట్రలో భాగంగా మనం ఈ రోజు కూడా అందులోనే కొట్టుకుపోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయము. అందుకోసమే వందే మాతరం ఫౌండేషన్ ఏమంటుందంటే చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, నేచర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. మిగతా దేశాలకి డెవలప్మెంట్ కి మీనింగ్ వేరే ఉండొచ్చు, కానీ మన భారతదేశానికి మాత్రము నేచర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. వేరే డెవలప్మెంట్ మొత్తం కూడా నాశనానికే దారితీస్తుంది తప్పిస్తే అది డెవలప్మెంట్ గా కాదు. అదే విధంగా చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పిల్లవాడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు, పిల్లవాని మైండ్ లో ఎలాంటి ఆలోచనలు మనం నింపాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడున్న పెడగాజీ కావచ్చు, సిలబస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ టీచర్ ఆలోచనలని కి దగ్గరగా ఉన్నాయి తప్పిస్తే పిల్లవాని ఆలోచనలకి అసలు దగ్గరగా లేవు. ఒక చెట్టు గురించి చెట్టుని సిజేఆర్ తీసుకెళ్ళినట్టుగా చెట్టుని, ఒక మొక్కని పిల్లవానికి డైరెక్ట్ గా పరిచయం చేయడానికి ఒక పేపర్ లో ఒక మొక్క గురించి పేజీలకు పేజీలు రాయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి పిల్లల్ని నేచర్ కు కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన వాళ్ళకి ఆ నేచర్ ని
ప్రేమించాలి, నేచర్ తో కలిసి జీవించాలి, నేచర్ ని నాశనం చేయొద్దు అన్న ఒక ఆలోచన పిల్లలకి ఆ దిశగా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. దీంట్లో చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, చేసి చూపించడం వల్లనే ఇది సాధ్యం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వందే మాతరం ఫౌండేషన్ అక్షర వనంలో, అసలు పేరు పెట్టడమే అక్షరంకి వనం అంటే దాని అసలు అంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నేచర్ ఈ రెండు కలిస్తేనే జీవనం, కాబట్టే దానికి అక్షరవనం అని సిజిఆర్ స్ఫూర్తితోనే ఆ వనం అని పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా ప్రతి పనిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎందుకు అనంటే, ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు నేచర్ తో కనెక్ట్ కాని విషయాలు జీవితంలో ఏమీ ఉండవు. ప్రతి విషయం ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఆ నేచర్ తో కనెక్ట్ అయిన విషయాలే ఉంటాయి. కాబట్టి పిల్లల్ని వంట చేయడము అనంటే, పిల్లలు ఏదో వేరే వాళ్ళు వంట చేస్తే దాన్ని వేస్ట్ చేయడము అనేది మనం నేర్పిస్తున్నాం, కానీ పిల్లలే వంట చేయడం ద్వారా అసలు ఆ నేచర్ లో ఏ విధంగా కలిసి జీవించాలి, మనం కూరగాయలు పండించుకోవాలి, అవి మంచి కూరగాయలు పండించుకోవాలి, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలి. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆవును రక్షించాలి, కాబట్టి ఆవుతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ జంతువులతో సహజీవనం చేయాలి నేచరు. కాబట్టి ఇదంతా వెల్ డిజైన్డ్ నేచర్ యాక్చువల్ గా, దాన్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయకుంటే చాలు ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పిల్లలతో వంట చేయించడం కావచ్చు, పిల్లలకి మేము ఈ మధ్య గోపాలన అనే ఒక కోర్సు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. పిల్లలు ఎంత జాయ్ఫుల్ గా, నేను చిన్నప్పుడు చూసాను, నేను మంచి బావి దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తీసుకురావడము, అక్కడ ఉన్న పనులలో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు చాలా ఆనందం ఉంటుండే. కానీ తీరా బడికి పోయిందంటే భయంని క్రియేట్ చేసే సిలబస్ మా పిల్లవాని ముందు పెట్టడంతో ఆ బడికి వెళ్ళడము అని అంటే భయాన్ని కొని తెచ్చుకోవడం అనే ఆ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు తర్వాత బడికి వెళ్ళడము అని అంటే ఏదో ఉద్యోగం కోసము చదువులు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని పిల్లవాని మైండ్ లో కూర్చోబెట్టడంతో అంటే దాని వల్ల పిల్లల టార్గెట్ అంతా ఉద్యోగమే అనేది జరగడం ద్వారా పిల్లలకు చాలా నష్టం జరిగింది. దానికోసమే పిల్లల్ని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వైపు అక్షరవనంలో అడుగులు వేయిస్తున్నాం. అందులో అంటే ఇప్పుడు పుస్తకాలలో ఉన్నది మన మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం, ఆ తెలుసుకోవడం అనంటే బాబర్ చరిత్ర, అక్బర్ చరిత్ర, ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో రకాలుగా ఆ పిల్లలకి నేర్పించడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. కానీ ఆ తెలుసుకోవడం ద్వారా పిల్లలకి ఏమీ ఉపయోగం లేదు. కానీ పిల్లలు చేయడం ద్వారా, అంటే లెర్నింగ్ అనేది బై డూయింగ్, ఆ చేయడం ద్వారా, ఆ చేస్తున్న క్రమంలో పిల్లల లోపల అంటే మెమరీని తెలుసుకోవడం ద్వారా మెమరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం చాలా రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ మెమరీతో పాటు పిల్లలకి కోఆర్డినేషన్, కోఆపరేషన్, టీమ్ వర్క్, స్పాంటేనియస్ డిసిషన్, క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, ఈ స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు వస్తాయి పిల్లలకంటే పిల్లల్ని నేచర్ కు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు ఈ స్కిల్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్ యొక్క ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది పిల్లల్ని నేచర్ కు కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి పిల్లలకి ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి చెప్పడం కంటే కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ లో పిల్లలని ఏ విధంగా మా పిల్లల్ని భాగస్వాములను చేయాలి, అది ట్రీ ప్లాంటేషన్ లో కావచ్చు, ఫార్మింగ్ లో కావచ్చు, తర్వాత రకరకాల యాక్టివిటీస్ ని ఎప్పుడైతే పిల్లలకు చేస్తామో పిల్లల ఆలోచనలో ఒక మార్పు వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ లోపల డెవలప్మెంట్ అనేది నేచర్ ను డిస్ట్రాయ్ చేసి డెవలప్మెంట్ కాదు, నేచర్ తో కలిసి డెవలప్మెంట్ చేయాలి. కాబట్టి నేచర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నేచర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చేంజెస్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు స్పీకర్ మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా నేచర్ కు కనెక్ట్ చేస్తామని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా వాళ్ళు చెప్పారు. అంతకుముందు ఉపేందర్ రెడ్డి సార్ కూడా శాంతినికేతన్ లో ఏ విధంగా పిల్లలని నేచర్ ద్వారా లెర్నింగ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు చాలా పిల్లలు ఆ విధంగా నేచర్ కు కనెక్ట్ అయ్యి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లల మైండ్ లో జరిగే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటది కదా, అది చాలా పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా, అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడున్న చిన్న చిన్న రూమ్లలో హైదరాబాద్ లో అర్బనైజ్ అయిపోయి అర్బన్ లోనే ఎక్కువ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండడం కారణంగా వాళ్ళని నేచర్ కనెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అయింది. కాబట్టి సిజిఆర్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఇలాంటి నేచర్ ని కనెక్ట్ చేసే విధంగా కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసినట్టయితే పిల్లల్ని ఒక 3 days అకాడమిక్స్ పెట్టిన రిమైనింగ్ 3 days పిల్లలని నేచర్ కు కనెక్ట్ చేయడం కోసము ఒక డే పెట్టడము, ఇంకొకటి కల్చర్ ని కనెక్ట్ చేయడం కోసము ఇంకొక డే పెట్టడము, స్పోర్ట్స్ ని పిల్లలకి ఇవ్వడం కోసము ఇంకొక డే పెట్టడం, ఆ విధంగా 3 days ఫర్
తెలుసుకోవడము, 3 days ఫర్ నేర్చుకోవడం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇప్పుడున్న ఇన్స్టిట్యూషన్ లో చేయడం పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి CGR లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెవలప్ చేసి ఇప్పుడున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మీ పిల్లల్ని మా దగ్గరికి పంపియండి. మీరు 3 days మీరు అకాడమిక్స్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి మార్కులు ఇవ్వండి, గ్రేడ్లు ఇవ్వండి. దానివల్ల జరిగేది ఏదో జరుగుతుంది, సర్టిఫికేషన్ కోసం జరిగే డ్రామా అంతా జరుగుతుంది. కానీ రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఫీల్డ్ లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రియల్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడే ఉపేంద్ర రెడ్డి సార్ అన్నట్టు దానికి నేచర్ మీద ప్రేమ రావడము, ఆ నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన పిల్లవాని మైండ్ లో కలగాలనంటే ఆ పిల్లవాని యాక్టివిటీలోకి ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. ఆ దిశగా అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకటే రోజు చేంజ్ రాదు. ఆ ఇన్స్టిట్యూషనే ఆ విధంగా నేచర్ కనెక్ట్ చేసేటట్టుగా శాంతినికేతన్ కావాలన్నా, అక్షరవనం కావాలన్నా చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి దీని మీడియం గా దాన్ని ఇంకొక ఆలోచన చేసి, అంటే పిల్లలకు కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ CGR కావచ్చు, ఇంకొకటి గ్రీన్ ఆర్గనైజేషన్స్, చాలా ఎన్విరాన్మెంట్ మీద పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి అందులో నర్సరీ డెవలప్మెంట్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్లాంటేషన్ వరకు చాలా స్టేజెస్ లో యాక్టివిటీ జరుగుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి. దాన్ని పిల్లలని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు పిల్లలకి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఒక ప్రేమ అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఆ ద్వారానే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా నేచర్ సెంట్రిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది పిల్లల మైండ్ లో కూర్చోబెట్టడము, చైల్డ్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా పిల్లలకి నోయింగ్ కంటే లెర్నింగ్ అనే దాని మీద ఎక్కువ వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేచర్ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. మనం నేచర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయని కారణంగా, నేచర్ కి విరుద్ధంగా డెవలప్మెంట్ వైపు వెళ్ళిన కారణంగానే ఈరోజు కరోనా కావచ్చు, ఇంకా చాలా విషయాల మీద ఈరోజు మనం వర్రీ అవుతున్నాం. ఎందుకు వర్రీ అవుతున్నాం అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పిల్లవాని మైండ్ లో ఆలోచన వస్తుంది. ఈ రోజు బాలరే రేపటి పౌరులు. కాబట్టి రేపటి పౌరులుగా ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలనేది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లోనే దానికి బీజం పడాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనము అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ రెండు కలిసి పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలని అందరినీ కోరుకుంటూ, మీరందరూ కూడా ఒకసారి ఆ ప్రయత్నం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పిల్లల మైండ్ లో ఎంత బాగుంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే మీరందరూ అక్షరవనంకి రావాలి. పిల్లలకి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చొని రోజు పుస్తకాల మీద పుస్తకాలు చదివి 100కు 100 మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి అద్దాలు వస్తున్నాయి, ఒబేసిటీ వస్తుంది తప్పిస్తే అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. అది కాకుండా పిల్లల్ని నేచర్ కి కనెక్ట్ చేయండి, వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం ఉంటుంది. ఒక చిన్న బీజం వేసి, ఒక చిన్న విత్తనం వేసి ఆ విత్తనము ఎదుగుతున్న క్రమాన్ని పిల్లలు ఎంత ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు, దాని ద్వారా వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాం. కాబట్టి ఆలోచన తెలుసుకోవడానికి, నేర్చుకోవడానికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకొని కొంత సిస్టమ్ లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా వచ్చే తరం ఖచ్చితంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంతవరకు CGR లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ గట్టిగా నిలబడి పిల్లలకి ఏ విధంగా మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనే దాని మీద నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉపేందర్ రెడ్డి గారు లాంటి ఎడ్యుకేషనలిస్టులు దానికి అనుసంధానం చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ, కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మాధవ్ రెడ్డి. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే పిల్లలు ఎవరైతే బుక్కులలో తర్వాత చదివి థియరిటికల్ గా ఉండి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అంటున్నారు మీరు, పిల్లలే కాదు ఈవెన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎకడమీ ఆ మాట ఉంటోళ్ళు కూడా ఎక్కువ కాలం యాక్షన్ లో లేకుండా కేవలం పుస్తకాలు చదువు, మ్యాగజైన్లు చదువు, అది చదువు, ఇది చదువు ఉంటుంది. కానీ ఒక యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఆ మార్పును చూద్దాము అనేటువంటి దాంట్లో మెజారిటీ ఎకడమీ ఇవాళలో లేదు. అసలు యాక్చువల్గా మెజారిటీ నాట్ లేదు. అండ్ అనదర్ థింగ్ వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ దట్ children in Aksharavanam, they are engaged in so many activities from morning to dawn to dusk, evening to morning to evening. They are learning so much annaru. Yesterday I have seen a international report okati chaduvutunnanu. Dani side heading endante intellectual development through productive work ani antunnaru. అంటే ప్రొడక్టివ్ వర్క్ చేయడం ద్వారా ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ చాలా పెరుగుతుంది. ఒక వర్క్ చేయడం ద్వారా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, హౌ టు డూ దట్ అనేటటువంటిది. ఆ వర్క్ చేయడం వల్ల అసోసియేట్ అవుతాం కాబట్టి దాని మీద ఒక ప్రేమ, ఒక రకమైన కంపాషన్, ఒక రకమైనటువంటి అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది. అది రెండో ఆస్పెక్ట్. మూడోది, వర్క్ చేయడం వల్ల మాన్యువల్ స్కిల్స్ కానీ, ఫిజికల్ లేబర్ కానీ, చెమట పట్టడం కానీ, ఒక ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, మాన్యువల్ స్కిల్స్, మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. కాబట్టి వర్క్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడితే కేవలం జ్ఞాపకం చేయడం వల్ల మెమొరీ పెరుగుతుంది, కానీ అది నాలెడ్జ్ కూడా అనం, అది నోయింగ్ కూడా అనం. అది ఓన్లీ మెమరైజేషన్ అలో అయితే పోతుంది అసలు. యాక్చువల్గా దాంట్లో పర్మనెన్సీ అనేటటువంటిది లేదు. దిస్ నో పర్మనెన్సీ ఇన్ దట్ రోడ్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్. But when you actually engage children in a productive work, they develop intellectually, they develop emotionally, and they develop in a skill way, manual skill way also.
సో ఒక గ్రేట్ లెర్నింగ్ సిస్టాన్ని అక్షయవనం యాక్చువల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దాని ఇంపాక్ట్ కొన్ని రోజులు ఉండి అర్థం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది, ఆ పిల్లలకు తెలుస్తుంది వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఆ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి నేచర్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంగేజింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ వేరియస్ యాక్టివిటీ, గోపాలన్ అని చెప్పారు మీరు. దాంతో అవి ఇంటిగ్రేటెడ్, దట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ అనేది మనం సైన్స్, సోషల్, తెలుగు అని కంపార్ట్మెంటలైజ్, కంపార్ట్మెంటలైజ్ ద నాలెడ్జ్, బట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ యునిక్ అండ్ సెంట్రిక్ అనమాట. అసలు యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్. సో దాంట్లో యూ హావ్ డెవలప్డ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. నీ లైఫ్ ధన్యమైంది అనిపిస్తుంది నాకు, మేటువంటి వాళ్ళ లైఫ్, బికాస్ యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ వర్క్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఒక వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అదర్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో. ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి, పిల్లల్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అనేటటువంటిది. థ్యాంక్ యూ మాధవరెడ్డి ఫర్ షేరింగ్ వాల్యుబుల్ అండ్ దిస్ స్పీచ్. గుణారెడ్డి గారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అండ్ యాక్చువల్గా ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ లీడర్, ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎన్నో రోజులు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ లో చాలా సర్వ్ చేశారు. నాట్ ఓన్లీ ఏ లీడర్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ ఆల్సో ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు వేరియస్ డెవలప్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఒక అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, చాలా వరకు ఒక ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ యాక్చువల్గా. సో ఐ ఫీల్ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ గోనారెడ్డి గారు టు ద ఆడియన్స్. సో థ్యాంక్ యూ Gonaredi garu, you have accepted our invitation and CGR invitation also. We request you to associate with CGR just like how you are associated with Gandhi Gyan Parishad. Thank you Gonaredi garu, and now I request you to actually give your valuable speech. Thank you for introducing me, for your kind words, Upadhyay Reddy garu. I congratulate Leela Madam, Lakshma Reddy garu, Dr. Sai Bhaskar garu, Madhav Reddy garu for doing a wonderful job. In fact, I have attended many meetings organized by CGR, especially their wonderful work on Ghats, Western Ghats. Upadhyay Reddy garu, మీరు చెప్పినటువంటి అన్ని అభిప్రాయాలతోని ఐఎమ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ యూ దట్ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ వీ కెన్ మేక్ a lot of change. We can fight this climate change also. But unfortunately, what is happening in education institutions that we have to observe now? From theory to practice, only 1% of the institutions are going. Yeah. As mentioned by Madhav Reddy garu, నేర్చుకుంటున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాం, బట్ అది ప్రాక్టీస్ లో మాత్రం చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సుప్రీంకోర్టు యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ని ఒక కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ గా పెట్టా. యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ? రొటీన్ గా ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. Project reports are also prepared basing on others. So nobody is going and studying the nature. What are the causes for this climate change? What are the remedies? What we have learned in our classrooms, through textbooks, through curriculum, are we able to implement it in our day-to-day life? In fact, every educational institution, every house, every office, government office should become a model for practical experiments. For example, Narendra Modi was telling repeatedly, catch rain where and when it falls. You know pretty well that in old multi-purpose, where now we have government junior colleges, 2-3 acres land is there. When rain falls, nobody is catching it, nobody is conserving it, nobody is preserving it. And when there is no water, and when there is shortage of water, we make hue and cry and we criticize government. What is the role of an education institution? Can't we store that water, rainwater? Can't we increase the groundwater level of the ground?
the ground where our education institution is there. With this motive, through our foundation, that is Komatreddy Pratik Foundation and Nalgonda Sandbox, we have educated, we have motivated hundreds of farmers to construct farm pots, to construct borewell recharge pits, through which now they are able to cultivate even in hot summer. Even in our government curriculum for boys, where more than 3,000 students are studying now, where 2 colleges are running now, we have constructed a pond to preserve water. We have constructed 2 borewell recharge pits, through which we are able to recharge the ground with rainwater. Now there is no shortage of water in government curriculum for boys and water. This we have done as a model only to educate students who are coming to the institution, only to motivate teachers who are coming for the smart village camp every year, twice they come here. I want to show them this as a role model. Unfortunately, most of the teachers, most of the students, they are unable to replicate the same principle in their institutions, in their areas. My passion is, my desire is that every student should be converted into a change maker. He should become a change maker. They should be able to identify a problem in their area and come out with a solution with their creativity, with their innovative minds. If motivated, they can start the job from their house, from their college. Then they can change the whole atmosphere in the habitation where they are living. I mean their village or the locality they live. This is a practical knowledge we are expecting from each and every student. Then only the purpose of education is fulfilled. Otherwise, it's of no use at all. That is the very reason we are trying to educate students through various projects. We have taken a group of students from AG College to show them this is how we have constructed a farm pot in a field. And how the farmer is able to cultivate even the hot summer with the water stored in that farm pot, with the water that is recharged there. If they replicate in their house, in their farm, then the purpose is fulfilled. This is what we are supposed to do through our education institutions. So, in my view, as mentioned by Gandhiji, there must be sustainable development without causing any harm to the nature. That's what mentioned by Madhu Reddy Garu. That's what mentioned by Mackenzie Garu. Every institution, it was established nearby rivers and close to the nature. Why? So that they can develop the relation with the nature. They should know what's the reason for the soil erosion. The present day generation, they do not have any idea about how to recharge the soil. It's very easy to recharge the soil now. We are learning through textbooks, but we are not able to implement it. That is a lacuna in our curriculum and pedagogy. This can be done only our teachers are innovative in their approach towards teaching and learning practices. Every student is capable of implementing it, experimenting it, provided they are motivated. So they should be motivated in such a way that they should learn how to use water. They should know water management. They should know waste management. I tell you one example. There are 3,000 students studying in my college, Government Junior College for Boys Nalgonda. If the 3,000 students are given 10 minutes time to clean the premises, they can do it immediately and segregate plastic
and non-plastic. Wet items, non-wet items. They get segregated. This I have done it experimentally twice when I was a principal of the college. If it is done at least once a week in each and every institution, the institution can be clean. And if a student adopts one tree, plants one tree and adopts it, if he waters it, as long as he's studying with that institution, they can develop greenery on the premises there. All these things, if they are motivated, they can do it. Unfortunately, they lack motivation. Our teachers also lack that kind of orientation. These two things are lacking in our curriculum. That is the problem of our education system today. So what I appeal to all the teacher friends is that what we teach through the textbooks in the classrooms, they should be able to do it, replicate it in their day-to-day life, in the habitations they live. What is happening in our villages? I have just sent two messages to you, Upinder Reddy garu. Yeah. The message is very clear. Because of the road expansion, age-old trees have been cut mercilessly in Nalgonda town today. Really, tears rolled down through my eyes today to see that. They put an upper నుంచి పెరిగిన చెట్లు కొట్టేశారు ఇవాళ. Road expansion వల్ల there is bypass road for the Nalgonda. They can expand that. But through the town, only for road expansion, they have mercilessly cut hundreds of age-old trees. Then how can we expect to maintain, to bring down the global warming if the situation goes like this? This is happening throughout the state now. On one side, we say we have to plant trees. On the other side, they are mercilessly cutting trees. This should be balanced. So every student become a pressure group today to bring pressure on the government that they should not cut any tree. If you want to take up any activity, you do it without harming the nature. This can be done only students with the help of non-governmental organizations. If they work as pressure groups and bring pressure on the government to implement policies in such a way that it does not harm the nature, then only we can expect what is propagated by Gandhiji hundreds of years back, sustainable development. The principle that is suitable to our soil, not imitating everything that is Western. In the name of Western culture, we are imitating everything. What our mothers taught us, Ramu Chindamma Janam say, Bapa nakeminchindo, ivala vaati vallane, ivala corona nunchi vimukti kalindi Bharat Deshamlo chaala varaku. So that kind of health system, that kind of education, we have forgotten. We have forgotten the Indian way of living, Indian culture, Indian tradition, because of blindly following the Western systems. That's why Gandhiji told, what is not suitable to our soil and our culture, let us not imitate it blindly. And second point, Kalam said, Pura, providing urban amenities in rural areas. That way, you can stop this urbanization, pollution, and etc. But we have forgotten what he told us. He has also told us very clearly, this is the only livable planet we have. Let us protect it. Let us preserve it. The great teachers, what they told us, let us recollect. Let us rededicate ourselves to the noble cause of protecting our nature, our culture, and take up developmental activities without causing any harm to our nature and our water bodies. When I see Musi River polluted, really, I'm greatly disappointed to see how Musi River within the city
how it is totally spoiled. It is unable to carry the water, clean water now. Why? Because the government is blind towards the developmental activities. అక్కడ ఎవరో చెత్త వేస్తాడు మూసి పక్కన, ఆ చెత్త మీద ఒక వ్యాపారం నడుపుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సిటీ నడి బొడ్డున, జస్ట్ నియర్ బై సిబిఎస్ సెంట్రల్ బస్ డిపో. మీరు చూడండి, ఒకసారి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, అక్కడ ప్రైవేట్ బస్సులు ఆగుతాయి. దాన్ని తొలగించలేదా ప్రభుత్వం? దెన్ హౌ కెన్ యూ డెవలప్? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, this kind of development we don't require. So we have to educate the future generations which are being trained in our hands today in our education institutions. Let them learn water management, let them learn the soil management, let them learn the waste management, and let them learn what is development, so that what they have learned in the classrooms they can experiment it and they can effectively implement it in their day-to-day life. This is what we expect through our students in our education institutions. That is what being done practically by Kunji sir, Madhav Reddy garu, Leela madam, Sai Bhaskar Reddy garu, and great legendary educationist, my friend Vedha Reddy garu. So with these few words, I thank once again CGR for organizing this wonderful webinar. And as requested by my friend Vedha Reddy garu, I am prepared to join my hands with CGR in protecting our nature and educating our people about sustainable development. That's what we are doing through our foundation also. Even today, we are working with the 20,000 farmers who are motivated to take up only organic farming. Farming without harming the nature. This is our slogan. And this is being practically implemented in Nalgonda district through our 20,000 farmers who are now capable of preserving water. They can catch water where and when it falls. And now they are capable of doing organic farming. This can be done if everybody is involved voluntarily and do activities in a mission board. Thank you very much, Vedha Reddy garu. Thank you, Gona Reddy garu. You raised a very important question. What is development? This need to be discussed threadbare actually. And you also said that there are two lacunas in our entire system. One is the nature connect. Education, our children are not being connected to the nature. The other thing is the community connect. Education institutions confined to four walls, but they never have a connect with the community. So nature connect and community connect will make education a holistic activity. And another thing is that exposure also. So children suffer lack of exposure, and teachers are not being motivated actually, because you given an example also. Whatever the water conservation systems have developed in government junior college, though the lecturers came and have seen and have actually understood the process, but they are unable to replicate the same practice in other way. So not really, and because attitudes are more important at that level of teachers where 40 years, 50 years old, attitudes cannot be changed, but attitudes can be changed, can be improved at early ages, especially at student life. So let us look forward for your connect to the CGR now, because CGR really become a very good motivating and inspiring agency now, actually attracting several activists, and you are a great activist in terms of organic farming and in education. We request you to associate with CGR. I am also recently just started associating with CGR. Thank you, Gona Reddy garu. Thank you so much for your emotional contact with this nature and this type of developments. Thank you. Which was conducted by CGR and Dharma Seva Charitable Trust. We have observed that children are at their best when they are in nature. We have seen giver in each child, and today we have one of those givers with us, Arush. Arush, how old you are? Ma'am, I am 10 years old.
Arush, what do you think? Why there is a change, so much drastic change in climate? Well, the obvious reasons for that are excessive use of fossil fuels, deforestation, and the releasing of greenhouse gases. Right, Arush. So, Arush, what you do to save environment? Well, amongst my power, I do like very few things actually. Like to go to my friend's house, instead of asking my mom to drop me, I go there myself by cycling. I try to save as much electricity as possible, and then I eat vegetables instead of meat. Oh, nice. Arush, how eating vegetables instead of meat will save environment? Well, eating meat releases a lot more carbon than eating vegetables, and plus 1 kg of vegetables is equal to 5,000 liters of water, while 1 kg of vegetables is equal to 2,000. So I prefer vegetables. Oh, right. So, consumption of water is less in production of vegetables, right? Yes. Arush, do you feel that growing our own vegetables will save environment? Yes, it will actually help in many ways because all the carbon and greenhouse gases in that area will get consumed by the plants. Yes. And any other benefit you see, like buying local vegetables, do you see any benefit? Yeah, definitely, because homegrown vegetables are way purer than the vegetables bought at market, and it also saves a lot of money and fuel used for the transportation of the market vegetables. Yes, rightly said. So, Arush, what advice or what suggestions you would like to give to children of your age? Apart from what I do, other children of my age can ask their parents to use renewable energy, and then they can save water and then be an aware consumer. Yeah, that's a very good point, Arush. And Arush, why should we act on climate change? Well, we should definitely act on climate change because it is causing many natural disasters like earthquakes, floods, and droughts. Some people might even call climate change as one of the biggest threats the earth has faced. And if this goes unnoticed by people of the government, well, our future, us the children, are definitely at stake. Yes, Arush, very well said. So, thank you, Arush, for your valuable inputs. I am sure that all our audience and the leaders, they loved to hear the biggest problem with the tiny mouths. I would also like to share my thoughts on how to save our future generation from such a big threat. I feel that we have to educate them almost every day about how much natural resources are used for each product they use and they are going to use, how each product is manufactured. So we should not allow cheap marketing tactics to use the mind of our children. We have to make sure that we nullify the efforts of marketing, and we make sure that the natural resources are used in a very minimalistic way. So, right way of educating children like Gurukul and introduction of spirituality at a young age, introduction of natural way of living, and awareness about how many natural resources are used for the products they are going to buy or they are going to use in everyday's life is what is going to make the huge difference. And this will make them eco-friendly humans and givers. And givers are the most benefited ones. And who doesn't want their children to be the most benefited ones in the world? So let's come together. Let's bring the real change, real impact. Children are loving, caring, and our hope. Thank you. Thank you, Ankita. Thank you very much. And thank you to Arush also. So
as a child, as a student, really cycling and going for veggies, really very good things he shared, and this become an example for others also, other children also. Thank you, Ankita, for your remarks, for your sharing. Dr. Ramesh is actually a part of SCRT Andhra Pradesh, and he is actually the coordinator for curricular changes. Even all the science textbooks and environmental related books also, he is the coordinator for that, and he is a great passion towards this curriculum design and designing activities for the children to save environment and to protect the environment. He is a very great, good educationist and very passionate also towards curriculum and pedagogical aspects. So now I request TVS Ramesh to speak. It's a great opportunity to me to participate in this activity. Actually, this is the alarming condition. Global warming is alarming condition across the globe. Sir, I would like to share a few things regarding this particular point, particularly in curriculum and other issues. ఇప్పుడు మనం నిజానికి దీనిని గమనించి చూసినట్లయితే టెక్స్ట్ బుక్స్ మనం చెప్పినటువంటి ఈ పాఠాలు వీటి ద్వారా పిల్లలకి గ్లోబల్ దీని గురించి, ప్రకృతి గురించి అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి అవకాశం కల్పించడం అన్నది కేవలం పాఠాలు ఏదో క్లాసుల్లో జరిగేటువంటి అంశాలుగానే ఉంది తప్పక ఇది పూర్తిగా పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా చేసే ప్రయత్నం అన్నది పెద్ద ఎత్తున కల్పించట్లేదు. ఎందుకు దీనిని మనం స్కూల్లో నుంచి ప్రారంభించాలి అని ఆలోచించి చూసినప్పుడు ఇవి ఎక్కడైతే ఈ ఫౌండేషనల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటారో, అంటే ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారో, వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కలిగించడం వల్ల దీని పట్ల, ప్రకృతి పట్ల ఒక కన్సర్న్ అన్నది వస్తుంది అన్నది అభిప్రాయం సార్. నిజానికి ఎప్పుడైతే ప్రకృతికి దగ్గరగా, ఇప్పుడు అంతకుముందు వక్తలందరూ మాట్లాడినట్లు నేచర్ కి రిలేట్ అవుతూ మనం ఎడ్యుకేషన్ ని డిఫైన్ చేసిన ప్రయత్నం చేసినట్టయితే అప్పుడు పిల్లలకి ఒక సెన్సిటివిటీ, అందుకని ఇవాళ ఒక సోషల్ అంట్రెస్ట్ మన దగ్గర కనిపిస్తుంది. అదే సందర్భంలో రకరకాల యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ జరగటం కానివ్వండి, యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ మనకి తయారవటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ నేచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దేర్ ఈస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే మనం ఈ చదువు అన్న దాన్ని కేవలం ఏదో వైట్ కలర్ జాబ్ లాగా చూస్తూ ఉన్నాం. పని చేయడం అన్నది, పనిలో పాల్గొనడం అన్నది ఒక అవమానకరమైనటువంటి అంశంగా ఇవాళ స్కూల్ సిస్టమ్ మారిపోయింది. పేరుకు మనం చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం కానీ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం కానీ, దేర్ ఇస్ నో యాక్టివిటీ. యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ దట్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. కాబట్టి మనం స్కూల్లో చేసేటువంటి ఈ పనులు అని అన్నది పిల్లలకు ఒక అవగాహన కలిగించేవిగా ఉండాలా, చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం అన్నది, రియల్ ఎంగేజ్మెంట్ అని అన్నదానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటట్లు అక్కడ మనకు కనిపించాలి. నిజానికి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అంటే ప్రకృతిని పరిశీలించే సందర్భాలలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈవీఎస్ కి ఒక డెఫినేషన్ కూడా చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవడం, ప్రకృతి నియమాలను అర్థం చేసుకోవడం, తర్వాత దానిని మన అవసరాల కోసం వినియోగించుకోవడంతో పాటు దానిని భవిష్యత్తు తరాల కోసం భద్రపరచుకోవడం అన్నది కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఇది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో, ప్రెజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అంతగా అమలవుతున్నటువంటి విధానాలు ఏవి మనకు కనిపించవు. అంటే టీచర్ కూడా ఏదో సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం వరకే ఉంటారు తప్పక రియల్ గా ప్రకృతిలోకి భావాన్ని పిల్లల మనసులో కలిగేటట్టు చేయడం అన్నది మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. అందుకని చూడండి, ఎక్కడైనా ఒక ట్యాప్ దగ్గర నీళ్లు వృధాగా పోతూ ఉంటే ఆ ట్యాప్ ను కట్టేయాలి అని మనకు అనిపించదు. అలాగే ప్రకృతి వనరులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొన్ని రకాల పండుగలు మనకు వస్తే ఆ పండుగల సందర్భంలో ఈ నదులు, కాలువలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వాటితో పొల్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం, వినాయక నిమజ్జనాలు ఇలాంటి సందర్భాల్లో. అంటే అక్కడ మనకి ఏమాత్రం కన్సర్న్ అన్నది కలగట్లేదు అనమాట. ఇది ప్రకృతి వనరుల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత తరాలకి వీటిని అందజేయాలి అని అన్నది మనకి ఎక్కడా కనిపించదు. కానీ భారతీయ విద్యా విధానాన్ని మనం అవలోకనం చేసుకొని చూసినప్పుడు వాడు గురుకుల కాలం కానివ్వండి, అంతకు పూర్వకాలంలో కానివ్వండి, ఒక మాట చెప్తారనమాట. మనం కౌశలం అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం, నైపుణ్యము, కౌశలం అనే పదం.
నిజానికి ఆశ్రమ కాలంలో విద్య జరిగినప్పుడు కుష అంటే ఒక దర్భ గడ్డి అన్నమాట. ఈ గడ్డిని కోసుకు రావడంలో ఒక లాఘవాన్ని ప్రదర్శించాలి, ఒక నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాలి అని చెప్పి అక్కడ కౌశలం అన్న పదం మనకు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. అంటే అది ఏది పడితే అది కోసేయడము, తర్వాత అవసరం లేని వాటిని కోసేయడం కాకుండా ఎక్కడ మనకు అవసరమో ఏది జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలో అలాంటి దానిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవడంలో నైపుణ్యం ఉండాలి అని దర్భ కోసుకొచ్చే దగ్గర కూడా ఆ కాలంలో గురువు శిష్యుడికి నేర్పేవాడు అన్నమాట. ప్రకృతి పట్ల మన ధోరణి ఏమిటి అనేది. అటు పూర్వకాలపు మనం అంశాలను పరిశీలించి చూస్తే యోగ వాసిష్టం అనేటువంటి గ్రంథంలో ప్రధానంగా రాముడు వశిష్ఠుడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదంలో ఎలాంటి చెట్టును కొట్టాలి, ఎలాంటి చెట్టు నుంచి కలపని సేకరించాలి అని అన్నది చాలా గొప్పగా చెప్తారు. కేవలం ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మలను మాత్రమే సేకరించాలి అని. ఇవాళకి కూడా మన చెంచులు కానివ్వండి, తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉండేటువంటి గోండులు కానివ్వండి, అడవుల్లో ప్రధానంగా కలపని సేకరించేటప్పుడు ఎండిపోయిన చెట్లకు ఉండేటువంటి కలపనే వంట చెరుకుగా తెచ్చుకుంటారు. వాళ్ళు పచ్చి చెట్టుకి హాని చేయరు. అంటే నిజానికి మనకి మన పాఠశాల విధానాలు ఈ సెన్సిటివిటీని, ప్రకృతి పట్ల ఈ సున్నితత్వాన్ని లేని మనుషులను తయారు చేయడంగా మారిపోయాయి. కారణం ఏంటంటే ఇవాళ కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోవడమే ప్రధానంగా అయిపోవడం వల్ల ఇలాంటి సున్నితత్వం అన్నది మనుషుల్లో లోపించిపోయిన అంశం కనిపిస్తుంది. ఆ మధ్యకాలంలో ఇక్కడ నాకు వికాస విద్యావనం అని పరిమి గారి పాఠశాల ఉంటుంది. అందులో ఒక చిన్న యాక్టివిటీని చేయిస్తారు. ఒక మొక్కకి ఒక 3 రోజుల పాటు నీళ్లు పోయరు. నీళ్లు పోయకుండా ఉంటే ఆ మొక్క వాడిపోతూ ఉంటుంది. వాడిపోతూ ఉండేటువంటి మొక్క యొక్క మానసిక స్థితిని మనం అర్థం చేసుకుని అది ఏమనుకుంటోంది ఇప్పుడు మీరు మీ ఊహతో చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతారు అనమాట. తర్వాత దానికి నీళ్లు పోయడం ద్వారా అది తిరిగి మళ్ళా పచ్చదనాన్ని పొందినప్పుడు ఇప్పుడు మొక్క ఎలా భావిస్తోంది అని అడుగుతారు. అంటే యాక్టివిటీస్ మనకు చాలా చిన్నవిగా కనిపించవచ్చు, కానీ అవి పిల్లలు ప్రకృతి పట్ల, పర్యావరణం పట్ల ఒక సున్నితమైనటువంటి మానవ హృదయాన్ని పెంపొందించడానికి పనిచేస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి సున్నితత్వాన్ని తీసుకురావాలి. అయితే మన సిద్ధాంతాలన్నీ చెప్తున్నాయి. నిజానికి ఇప్పుడు 2020 నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అనేటువంటి మాటను చెప్తుంది. అనుభవాల ద్వారా నేర్చుకోవడం. అంటే ఈ అనుభవాల ద్వారా నేర్చుకునేటువంటి సందర్భంలో ఎంగేజింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద యాక్చువల్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని మనం అనుకున్నట్లయితే అవి నిజంగా ఇందాక మాధవరెడ్డి గారు చెప్పినట్లు, లీలా మేడం చెప్పినట్లు, అలాగే మహుల్ సార్ చెప్పినట్లు ప్రకృతిలోకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా, ప్రకృతిలో ఒక పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి దానిని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా అక్కడ కలిగించేటువంటి ప్రయత్నం పాఠశాల విద్యలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం పెద్ద ఎత్తున కనిపిస్తుంది. అంటే ఇవాళ ఒక రాంగ్ నొటేషన్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. అన్ని రకాల సమస్యలకు టెక్నాలజీ పరిష్కారాన్ని ఇస్తుంది అని మనం అనుకుంటున్నాం. అంచేత ఈ టెక్నాలజీ ఎంబెడెడ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకా పిల్లల్ని ప్రకృతి నుంచి దూరం చేసేస్తుంది. ఒకప్పుడు కనీసం ఉపాధ్యాయుడు ఒక ఆకునో పువ్వునో క్లాస్ లోకి తీసుకురావడం, లేదా పిల్లల్ని పక్క నుండే గార్డెన్లోకి తీసుకెళ్ళడం, ఒక తోట దగ్గర తీసుకెళ్ళడం, చూపించడం అనేది జరిగేది. ఇవాళ విర్చువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్పి ఈ టెక్నాలజీ ఎంబెడెడ్ క్లాస్ రూమ్స్ లో ఆ మాత్రం అవకాశం కూడా పిల్లలకి లేకుండా ఒక స్క్రీన్ మీద, తెర మీద చూపించి, లేదంటే ఒక ట్యాబ్ లో, మొబైల్లో చూపించి సరిపుచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇది టెక్నాలజీని వాడుకోవడం అవసరమే, కానీ నేచర్ పట్ల, ప్రకృతి పట్ల పిల్లవాడికి ఉన్నటువంటి ఆ హృదయ స్పందన, మానవీయత అన్నటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా పోగొట్టకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అదే సందర్భంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం సార్, నయా తాలీం గురించి మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన విధానంలో పని చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం అని అన్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నాము అని అంటే తప్పనిసరిగా ఆ పని ప్రకృతితో, ప్రకృతి వనరులతో, మట్టితో, నేలతో, పశుపక్షాదులతో, వీటన్నిటితోనూ ముడిపడే ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి సందర్భాల్లోనే వాటి పట్ల మనకు ఒక కన్సర్న్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఒక కుండలు చేయడం అన్నటువంటి ఒక పాఠాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ మట్టి ఎలా ఉండాలి, మట్టి నాణ్యత ఎలా ఉండాలి, మట్టిని ఎలా వాడుకోవాలి, దాంతో కుండను ఎలా తయారు చేయాలి, ఆవన్లో ఎలా పెట్టాలి, దాన్ని ఎలా కాల్చాలి, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ నేర్చుకోవడం ద్వారా దాని పట్ల ఒక కన్సర్న్, దాని పట్ల ఒక అనుభూతి అని అన్నది వస్తుంది అనమాట. ఇవాళ మన చదువంతా వాటి నుంచి దూరం అయిపోయినటువంటి వైనం కనిపిస్తుంది. అంచేత పని చేయడం అన్నది ఒక కీలకమైనటువంటి అవసరంగా మనం అనుకున్నప్పుడు ఇవి వీలవుతాయి.
అయితే ఇది పాఠశాల వ్యవస్థలో ఒక భాగం కావాలి. పాఠశాల వ్యవస్థలో భాగం కావాలంటే ఇందాక గోనారెడ్డి సార్ చెప్పినట్లు మనం పిల్లలకి లెడ్డంలో సాయిల్ మేనేజ్మెంట్, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటి మేనేజ్మెంట్స్ అన్ని రావాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా ఒక ప్రాజెక్ట్ రూపంలోనూ ఒక కేస్ స్టడీ రూపంలోనూ పిల్లలు ఆ పనులలో పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు కనిపించాలి. అందుకని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అని అన్నది కేవలం సమాచారాన్ని అందించేటువంటి లేదా విషయ ప్రధానమైన కంటెంట్ బేస్డ్ మాత్రమే కాకుండా ఈ రకపు అంటే మనం ఎఫెక్టివ్ డొమైన్, సైకోమోటార్ డొమైన్ల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు కేవలం మనం కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ కి కూడా అవకాశం కల్పించేటువంటి సందర్భాలు బడిలో ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు మాత్రమే పిల్లలకి ఒక కన్సర్న్ అన్నది తెలుస్తుంది. ఇందాక లీలా మేడం గారు చెప్పినట్టు సెన్సిటైజ్ చేయడం అని అన్నది నిజంగా చాలా గొప్ప మాట. అమ్మకి జ్వరం వస్తే ఏమనుకుంటాం, ఇవాళ భూమాతకు జ్వరం వచ్చింది అని అన్నారు. నిజంగానే అంటే ఆ ఫీలింగ్ రావాలి పిల్లలకి. ఆ ఫీలింగ్ రావాలి అని అంటే తరగతి గదుల్లో ప్రకృతిలోకి వెళ్ళి నేర్చుకోవడానికి, ప్రకృతిని పరిశీలించుకోవడానికి, ప్రకృతి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలి. కానీ నిజానికి వాళ్ళు చాలా దారుణమైనటువంటి స్థితి ఏంటంటే వాటా అనే ఒక చట్టం ఉంది. జేబులో ఒక 500 రూపాయలు ఉన్నటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే 500 చలానా కట్టి ఏ చెట్టునైనా కొట్టేయచ్చు, ఎక్కడైనా బోర్ వేసుకోవచ్చు, భూగర్భ జలాలను ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవచ్చు. అంటే ఈ చట్టాల స్వభావము, స్వరూపము కూడా మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కనిపిస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఒక లోతైనటువంటి అవగాహనతోటి ఇది కేవలం ఏదో సైన్స్ లోనూ, ఈవీఎస్ లోనూ లేకపోతే ఇంకొక దగ్గర అని కాకుండా ఇది టోటల్ క్లాస్ రూమ్ కల్చర్, స్కూల్ కల్చర్ లో ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవడము, ప్రకృతితో మమేకం కావడం అన్నది ఒక స్కూల్ కల్చర్ గా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసం మనం పెద్ద ఎత్తున అది ప్రాథమిక పాఠశాల మొదలుపెట్టి ఉన్నత పాఠశాల వరకు కూడా చాలా విశేషంగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక మాధవరెడ్డి గారు చెప్పినట్లు 3 రోజులు, ఒక రోజు నేచర్ కోసము, ఒక రోజు గేమ్స్ కోసం, ఒక రోజు కల్చర్ కోసం అని కేటాయించాలి అన్న సూచన చాలా అద్భుతం. నిజానికి ఇట్లాంటి పాఠశాల వ్యవస్థలో ప్రవేశపెట్టడం వలన పిల్లలు ప్రకృతి పట్ల ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనను పొందుతారు. అయితే ఈ సందర్భంలో పిల్లల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక మాట కూడా మనం గమనించుకోవాలి. ఆ మధ్యన గ్రేటా థెన్బర్గ్ గురించి మనం చాలా పాపులర్ గా విన్నాం. ఆమె చాలా నిలదీసి భారత మానవ సమాజాన్ని అడిగింది, తర్వాతి తరాలకు కావలసినటువంటి మా స్వేచ్ఛని, మా సంపదని లాక్కునే అధికారం మీకు ఎవరిచ్చారు, ఎందుకు ఇలాంటి దురాగతం జరుగుతుందని. నిజమే, తప్పులన్నీ పెద్దవాళ్ళు చేసి దీనిని పరిష్కరించుకోవాల్సిన బాధ్యత, సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత పిల్లలకి అని చెప్పి పిల్లల మీద నెట్టివేయడం కూడా ఎంతవరకు సమంజసం మనం చూసే సందర్భంలో పిల్లల ద్వారా పెద్దలకు అవగాహన కలిగించడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున మనం కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో పాఠశాల వ్యవస్థలో ఈ ప్రకృతి పట్ల, పర్యావరణం పట్ల అటు ప్రతి పుస్తకంలోనూ కూడా, అంటే తెలుగు కానివ్వండి, గణితం, పరిసరాల విజ్ఞానాలు అన్నిట్లో కూడా మనం ఈ అంశాలను ప్రవేశపెట్టాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. అంచేత సార్ ఒక అంశం ఏమిటంటే ప్రకృతి నుంచి మనం ఏమేమి పొందుతున్నాము అని అన్నది నిజానికి పిల్లలకు అర్థమైతే ఆ ప్రకృతిని మనం ఎలా సంరక్షించుకోవాలి అని కూడా తెలుస్తుంది. ఇవాళ రేపట్లో పిల్లలు పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే పాల ప్యాకెట్లు వస్తాయి, నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే నల్లాలు వస్తాయని మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నారు. కానీ ఆ రిసోర్సెస్ ఏంటి, వాతావరణం ఏంటి, రైతు ఎక్కడున్నాడు, శ్రామికుడు ఎక్కడున్నాడు, నీళ్ళు ఎక్కడున్నాయి, మన జలవనరులు ఏంటి, అది ఎలా కలుషితం అయిపోతున్నాయి అనే అంశాల మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేకపోవడం అన్నది చాలా బాధాకరం. అంచేత విద్యా వ్యవస్థలో, పాఠశాలలో మనం ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ కి, తర్వాత రియల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇన్ టీచర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అన్న దాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రకృతిని, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం అనంటే ముందుగా అసలు అది ఏమిటి అన్న దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. కాబట్టి ఇవాళ పిల్లలకి ఒక రోజు మొక్కలతో, జంతువులతో, నీళ్లతో, నీటి వనరులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పడేలాగా అక్కడికి మనం తీసుకెళ్లి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా పెద్దల మీద ఉంది అని అనిపిస్తుంది. నిజమే, జలవనరులు చూస్తే పండుగలు వచ్చిన సందర్భాలు ఎంత దారుణంగా ఆ చెరువులు, కాలువలు కలుషితమైపోతున్నాయన్న దాన్ని గమనించుకోవచ్చు.
అట్లాగే చెట్లని కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టేయడం. ఒకవైపు చెట్లు పెంచుతూ ఉంటాం, ఇంకొక వైపు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ చెట్లను కొట్టేస్తూ ఉంటారు. అంటే శాఖల మధ్య సమన్వయం లేదా, ప్రభుత్వం ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేస్తుంది అన్న దాని మీద కూడా పిల్లలకు అవగాహన కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సార్, స్కూళ్లలో పెద్ద ఎత్తున ఈ అంశం మీద చర్చలు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని పాఠ్యాంశాలలో కూడా ఇది ఒక భాగం కావాలా. ఇది కేవలం ఏదో ఒక సైన్స్ కో మ్యాథ్స్ కో సంబంధించింది కాదు. దీనిని రోజువారీ కార్యక్రమంలో భాగం చేసి పిల్లల్ని ప్రకృతికి దగ్గర చేసి పిల్లలు ప్రకృతిలో భాగంగా ఎదిగేలాగా చేసి, ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ టీచింగ్ మెథడాలజీస్ చెప్తున్నటువంటి విధానాలను మనం అనుసరించే ప్రయత్నం చేయడం చాలా అవసరమని మనకు అనిపిస్తుంది. అదే సందర్భంలో ప్రకృతి నేను వేరు వేరు కాదు అన్న అద్వైత భావన, ఇందాక మోహన్ సార్ కూడా మెన్షన్ చేశారు, ప్రకృతిలో మనిషి ఉన్నాడు, మనిషే ప్రకృతి అన్నటువంటి భావనని అర్థం చేసుకునే కోణంలో పాఠశాల వ్యవస్థలో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు రావాలా. ఇందుకోసం మనం పాఠ్య ప్రణాళికలో కూడా ఉపాధ్యాయ శిక్షణలో కూడా మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుచేత మనం ఇది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 ప్రవేశపెట్టే సందర్భంలోనైనా సరే ఈ మార్పుకి శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని అభిప్రాయపడుతున్నాను సార్. ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ రమేష్. రియల్లీ వీ హ్యావ్ టు రీడిఫైన్, నువ్వు చెప్పినట్టుగా కరికులం కానీ పెడగాజీ కానీ మనం రీడిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంది, చిల్డ్రన్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏంది, హౌ టు ఎంగేజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ అంటే ఏంది అనేటువంటి దాని మీద ఒక క్లియర్గా నిర్వచించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది కేవలం పుస్తకాలకు థియరిటికల్గా పరిమితమైనవి కానీ యాక్చువల్గా స్కూల్ లెవెల్లో యాక్చువల్గా దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఇన్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్. యాక్చువల్గా ఒక ఓవరాల్ ఒక రూట్ మెథడ్స్ సంవత్సరాల నుంచి 50 సంవత్సరాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం కానీ బట్ దేర్ ఇస్ నో అబ్జర్వబుల్ చేంజ్ in classrooms teaching learning process and inspiration to the children also. కాబట్టి NEP కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టైం నౌ టు యాక్చువల్లీ వన్స్ అగైన్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ అండ్ హౌ టు సెన్సిటైజ్ దెమ్ యాక్చువల్గా యాటిట్యూడ్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ రమేష్. Yeah, today I think to start this especially children education and climate change, this is a very important topic because these are the generations which would be impacted the most and their future is bleak and we don't know how they would end up. But whatever little that our generation could do now, that I think we should initiate an emergency and urgency basis. And I think today at Glasgow already it has started. I think our leaders, the world leaders, especially they would take decisions as well as each and every citizen would also act accordingly, especially we grown-ups and our integrity is at stake now for the sustainability. Thank you, sir. Thank you very much. Say hi. What are you? Hello. Good. See this chapter on climate change conference. Please explain what is it? It is the olden days. ఏంటిది తెలుగులోనే చెప్పండి. It is the olden days. It is the nowadays. Nowadays Okay, sir. the pollutions are very high. Olden days are no pollution. Okay. Okay. I'll go to another group, sir. Very good. Yeah. Girls, చెప్పండి ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం చాట్ చేసారు చెప్పమ్మా. ఎందుకుందంటే చూసుకుంటే ఇది ఇలా ఎందుకుందంటే మనము వెదర్ ని కాపాడడం వల్ల ఈ మొక్కలని నాటడం వల్ల ఇది మనకి వెదర్ చాలా బాగుంటది. అందుకనే వర్షాలు పడతాయి, చెట్ల మీద పక్షులు ఉంటాయి. అదే చెట్లను నరికేస్తే ఎయిర్ ఉండదు, మనకి ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి ఎయిర్ ఉండదు, ఎయిర్ మొత్తం పొల్యూషన్ అయిపోతుంది. ఈ భూమి మొత్తం వాటర్ లేకుండా ఇంకదు. ఈ ఫ్యాక్టరీస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. మై నేమ్ ఇస్ మధులిక. ఐఎమ్ స్టడీ ఇన్ 7th class. వెరీ గుడ్. ఇంకా కొన్ని చార్ట్స్ చూద్దాం సార్. దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ. ఎండలు ఎక్కువ కొడుతున్నాయి కాబట్టి మనిషికి ఒక చెట్టు నాటండి. Yes.
నీ పేరేంటిదో చెప్పు. Manisa. విచ్ క్లాస్? 7th. వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ దేర్ చార్ట్ సార్. ఓ వెరీ గుడ్. మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఏంటిది ఇది చెప్పు. మనము చికెన్ లాగా మటన్ లాగా మనం వేడి చేసి భూమిని వేడి చేసినామా చికెన్ లాగా మటన్ లాగా? స్టైల్ కామ్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు సార్. ఓకే ఓకే. దేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. చెప్పండి మీరు ఏ క్లాస్ ఏంటిది ఓ మాట చెప్పండి. నా పేరు శిరీష. క్లాస్ మై స్టడీ 5th క్లాస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే సార్, ఇంకా చాలా మంది పిల్లలు దే ఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ది వాల్. ఓకే వెరీ గుడ్. And they are also giving bites their expressions on climate change and impact. Okay, and you can see a huge crowd there. Yeah. Okay sir, I will close now. Okay. Yeah. Over to you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సుమన్. నేను అక్షరవనంలో చదువుకుంటున్నాను. అక్షరవనంలో స్టార్ట్ అయింది. అయితే అప్పుడు మేము వచ్చినప్పుడు ఒక 10-20 మొక్కలు చెట్లను తప్పితే ఇంకేం లేవన్నమాట. ఇక్కడ మొత్తం రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉన్న ఏరియా ఇది. అలాంటిది ఫస్ట్ సమ్మర్ క్యాంప్ లో మేము ఇక్కడ 160 మొక్కలను నాటాము. వాటర్ తక్కువ ఉండడంతో 3 రోజులకు ఒకసారి వాటికి నీళ్ళు పోయడము, దాంతో పాటు జీవామృతం లాంటివి ఎరువులు తయారు చేసి వాటికి పోయడము, ఆ వాటర్ నిల్వ ఉండడం కోసం భూమి పైన మల్చింగ్ వేయడం అలాంటివి చేసామన్నమాట. అయితే దాని తర్వాత నుంచి ఇక్కడ ఉన్న మాకు డైలీ రొటీన్ లో గార్డెనింగ్ అనేది ఒక భాగము. ఆ గార్డెనింగ్ లో రోజు మొక్కలు పెట్టడము, వాటికి పాదులు తీయడము, అలాగే వాటికి నీళ్లు పెట్టడము, ఇదే మా గార్డెనింగ్ బాధ్యతలు. అలా ఇప్పటికి చాలా ఒక 600 మొక్కల దాకా అలా పెంచాము ఇప్పటికి. అలాగే ఇక్కడ ఒక చెరువు కూడా తవ్వాము. ఇంకా మేము ఇక్కడ రోజు తినే ఫుడ్, మేము వండే దాని వేస్టేజ్ అంతా కూడా చెట్లకి అవి సంరక్షించడానికే యూజ్ చేస్తాము. ఆ ఆకులని, ఆ ఫుడ్ వేస్టేజ్ అన్నిటినీ కూడా ట్రెంచులని తవ్వేసి మొత్తం బాగా లోపలికి తవ్వేసి అందులో అవన్నీ వేసేసి వాటిపైన మొత్తం సూర్యుడి సన్లైట్ పడకుండా చూసుకుంటాము. అది ఒక ఏడాది తర్వాత అలాగే పెడితే మంచి సాయిల్ తయారై అందులో ఎర్త్ వార్మ్స్ అలాంటివన్నీ కూడా గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. దాని తర్వాత మళ్ళీ చెట్ల పాదుల్లో అవన్నీ వేయడం వల్ల చెట్లకి బాగా ఆక్సిజన్, చెట్లకు మంచి గాలి పోయి వాటర్ బాగా లోపలికి ఇంకిపోయి నిల్వ ఉండడం వల్ల చెట్లు అనేవి కూడా చాలా బాగా గ్రో అయ్యాయి. అంటే ఇప్పుడు బయట నుంచి ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే ఏంటిది చాలా పెద్ద పార్క్ లాగా మంచి వాతావరణం ఉంది, ఇంత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పెరుగుతున్నారా మీరు అని కూడా అడుగుతుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మేము పండ్ల మొక్కలు అవన్నీ పెట్టుకొని కూడా అవన్నీ మేమే తినడము, ఆ వేస్టేజ్ మేము తిన్న పండ్లలో నుంచి మళ్ళీ ఆ సీడ్స్ కాపాడి అవే మళ్ళీ నాటడము, వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము అలాంటివన్నీ మేము చేస్తుంటాము. అలాగే ఇక్కడ మేము లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా టైంలో మాకు కొంతమందికి ఇంత ల్యాండ్ మీది అని ఇచ్చేసి సీడ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ దానికి వాటర్ సప్లై కోసం అంతకు ముందు చిన్న చెరువులాగా తవ్వారనమాట. అందులో వాటర్ పైప్ లైన్ వేశారు కల్వకుర్తి నుంచి. ఆ వాటర్ ని తీసుకొని మేము చాలా కూరగాయల మొక్కలు నాటాము. కూరగాయలు అవన్నీ కూడా మేమే పండించాము అనమాట. మాకు ఇక్కడ రోజు అవసరం అయ్యే వాటి కోసం అన్నట్టు దాదాపుగా ఒక్కొక్క రకము 100 kg వరకు కూడా ప్రొడ్యూస్ అయింది మా దగ్గర. అంటే మేము నేర్చుకున్నాము ఇది ఇట్లా పండించాలని వీడియోస్ చూసి అవన్నీ ట్రై చేసి పెద్దవాళ్ళ సహాయంతో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి అవన్నీ కూడా పండించడం నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ ఎవరైనా చిన్న పిల్లలని అడిగితే కూడా ఇది ఏం సీడ్రా అని అడిగితే కూడా అదేంటి అనేది చెప్పగలుగుతారు చాలా మంది. అట్లే వాటికి ఏమేమి కావాలి అనడము, దానికి కలుపు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రోజువారీగా నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఇక్కడ మేము ఫుడ్ వేస్టేజ్ కూడా చేయమన్నమాట. అంటే మధ్యాహ్నము 3 పూటలు అన్నం తింటారు కదా, ఎన్ని వందల మంది వచ్చినా కానీ వాళ్ళకి పిల్లలే చెప్తుంటారు ఫుడ్ ఇట్లా వేస్ట్ చేయకూడదు, అన్నం దొరక్క చాలా మంది ప్రపంచంలో బాధపడుతున్నారు కదా, అలాంటి దాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి మాకు ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఫుడ్ వేస్టేజ్, 0 వేస్టేజ్ వరకు కూడా వచ్చింది. 20-30 grams వచ్చేది అప్పట్లో. తర్వాత మెల్లగా 0 ఫుడ్ వేస్టేజ్ వరకు అని కూడా వచ్చిందండి. అలాగే అలాంటి ఫుడ్ వేస్టేజ్ అయ్యేవి అనేది కూడా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం వంటలలో. ఇలా ఎండుమిర్చి అలాంటివి కొన్నిసార్లు అసలు వేయమన్నమాట. ఎందుకు ఇవి అనవసరంగా పడేసేవే కదా అన్న వాటిని అసలు ఎక్కువ యూజ్ చేయము. అలాగే ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, నార్మల్ గా ఏదైనా ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో చెత్త వస్తుంటది కదా రోజు నార్మల్ గా,
అలాంటి చెత్తని మాక్సిమం సెగ్రిగేట్ చేసి డంప్ యార్డ్ అనే ఒక నిర్మాణం లాగా తయారు చేసి అందులో సపరేట్ గా పెడతాం అనమాట. దానిలో పేపర్స్ అవన్నీ కూడా పంపించడం ఎక్కడికన్నా, అవన్నీ రీయూజ్ చేయడము, వాటితో ఏదైనా వస్తువులు తయారు చేయడం కూడా చేస్తుంటారు ఇక్కడ పిల్లలు. అలా మేము ఎక్కువ కాలుష్యం కాకుండా ఉండడానికి, అలాగే ప్లాస్టిక్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి అవన్నీ దానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇక్కడ చెట్లు అవన్నీ కూడా ఇంకా రోజు రోజుకి కూడా కొత్త రకాల చెట్లను ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, నర్సరీ తయారు చేయడము, ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాము. ఇంకా చాలా మొక్కలు పెంచాలి అన్నది మా టార్గెట్. ఇలాగే అన్ని సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ మాకు సాధ్యమైనంత వరకు మేము కృషి చేస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సుమన, యు వెరీ వెల్ స్పోకెన్. చాలా బాగా మాట్లాడావు నువ్వు. రియల్లీ గుడ్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా చెప్పావు, చాలా సిస్టమాటిక్ గా చెప్పావు. వెరీ గుడ్ సుమన. అందరికీ నమస్తే, నా పేరు సాయి శంకర్. ఇంతకుముందు సుమన ఆల్రెడీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, సో నేను ఎలాగో మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తాను. అండ్ అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చదువుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ అందరి పిల్లలు కూడా ఇక్కడ మోస్ట్లీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంటే ఒక స్టడీస్ పరమే కాకుండా అగ్రికల్చర్ పరంగా కూడా మనం చాలా తెలుసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా అందరు ఫార్మర్స్ కూడా పెస్టిసైడ్సే వాడుతున్నారు. అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా నార్మల్ నాకు తెలిసిన వరకు ఏ ఫార్మర్ లేడు. సో అలా మేము అంటే పిల్లలు కూడా అక్కడికి వితౌట్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ లెస్ కన్జ్యూమింగ్ వాటర్ తోని ఆర్గానిక్ గా మనం పండిస్తున్న విషయం అందరికీ తెలవాలి. కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మేము కూడా ఇట్లా చేస్తున్నాము. అండ్ అట్లే కొంచెం ల్యాండ్ తీసుకొని మేము కూడా లెస్ వాటర్ తోని భూమి కొంచెం పండించే భూమి నార్మల్ కన్నా కొంచెం ఎత్తు ఉంటే రూట్స్ కూడా గాలి ఆడుతుంది. అండ్ రూట్స్ కే ఎక్కువ గాలి కావాలి మామూలు ఆకుల కన్నా. 70% రూట్స్ తీసుకుంటాయి. ఈ విషయం కూడా చాలా మంది తెలియదు. సో ఇలాంటి విషయాలు కొన్ని మనం తెలుసుకొని అప్లై చేస్తుంటాము. అండ్ వాటర్ కూడా మనం ఎక్కువ వాడకుండా ఉండాలి అంటే అక్కడ మల్చింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సన్లైట్ ఆ భూమి మీద పడ్డప్పుడు మామూలుగా ఎండిపోతుంటుంది కదా. సో ఆ తేమ అనేది ఆ రూట్స్ దగ్గర ఉండాలి అంటే గడ్డి అనేది నార్మల్గా మనం చేసుకోవాలి అక్కడ. దాన్ని మనం మల్చింగ్ అంటాము. ఆ మల్చింగ్ చేస్తుంటే ప్లాంట్స్ హెల్తీగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సాయి శంకర్, యు హావ్ స్పోకెన్ వెల్. అంటే చదువు అనేటటువంటిది కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ లో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, సో ద టెక్నిక్స్ అనమాట, ఎట్లా యాక్చువల్ గా బోధలు పోసి ఏ రకంగా చేయాలి, హౌ ఎయిర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, సో పెస్టిసైడ్స్ అనే రోల్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఏంది. సో వెరీ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ రియల్లీ ఇట్స్ ఏ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్. You are very fortunate to have such type of exposure actually. So good, spoken very well. Thank you. 2 students చాలా బాగా మాట్లాడారు. సో వెరీ గుడ్. సో అంటే మీ ద్వారా యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది అక్షరవనంలో అనేటటువంటిది, ఏ రకంగా చిల్డ్రన్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ టు వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది అందరికి కూడా తెలిసేటువంటి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ సాయి. థ్యాంక్ యూ సుమన. I'm really happy to have heard all of you. And ideally we started with the right theme, sir. Children and climate change. Yeah. As a group, we all believe that children are the most powerful change agents. Yes. And the way everyone spoke and all, and children are the biggest stakeholders, sir, in this climate change. Why? Because their future is at stake. As we discussed, sir, children are the greatest stakeholders and they are the most powerful change agents. Going ahead, ideally, we have to connect and collaborate with each and every school. And as you rightly mentioned, every school should have environmental chapter. By taking care of the environment within the school also, they should take care of the responsibility of the surrounding area. Yeah. And just before COVID, the union government released a document called School Nutrition Garden. Yeah, okay. They designed a wonderful program and they said that through this program, every child should touch and experience soil and also experience the joy of a seed sprouting into a plant and grow. Yeah. The program is beautifully designed, sir, and I see no one but CGR as the right platform executing this in the state of Telangana and Andhra Pradesh. Yeah. Okay. If we can initiate that, so that will go a long way in realizing a sustainable future, sir. I have shared the document with Sai Bhaskar, sir. Okay, very good. And I'll share the document with all the participants too. Yes. Looking forward to the beautiful journey, sir. Really happy to have heard all the speakers today. Yes. Yeah. Good. Good, because
you have given a very valuable points now. Really, it is. They are the important stakeholders, and ultimately, they are the victims, or whatever we may say. We are the gainers or victims because of our action, our elders' actions. So their stake and their participation is more important. And really, and how we can develop programs at school level, engaging them, all these works related to climate change and environmental protection, degradation, and everything is very important now. And we will look forward. And Aksharvanam is said to be a very good example. And and CGR also actually combining all the people and all the actions to make some sort of important effect on these future initiatives to protect the environment. Thank you, Vikas. Thank you, Sai Bhaskar, and thanks for all the participants now. Everybody's spoken very well, and they have given very valuable suggestions also, and they are very much they emotionally they have spoken and very much connected to the environment today, whoever the speakers are there. Now, as a part of the moderator, what I will do is that I will actually consolidate the expressions and feelings in the form of recommendations and provide to CGR, and Leela Lakshma Reddy or Sai Bhaskar, I will provide this recommendation document to them. Thank you, one and all.